સ્વામિનારાયણ. અરજ મારી ઉરમાં ધરો વિપતિ મારી શ્રી હરિ હરો. અવરે આસરો મારે નથી સર્વ જાણને શું કહું કથી. કઠણ કાળમાં આપ છો ધણી સુખદ શામળા મુક્ત નામણી. અમર નાપતિ આસ તારી રસિક રાખજો લાજ અમારી. પ્રણત પાળ છો સર્વના પ્રભુ દયાળ છો વિશ્વના વિભુ. વિમળ મૂર્તિ માવસો નજરથી પ્રભુ દૂર નાખશો. અધિક ત્રાસની તોડી નાખજો બ્રહ્માનંદને પાસ રાખજો. કાળાસને વાલા પાસ રાખજો. મારી ઝૂંપડીએ આવો ઘનશ્યામ. સ્વામિનારાયણ 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 સ્વામિનારાયણ. First is Krishna the Hare Krishna. Just sign. Yeah, you're gonna have to explain because you're a little new here. There's people online. Person. You're physically here. Oh wait. What was the page number? 136. દરેકે પોતાની શક્તિ પ્રમાણે માળા દંડવત કરવા. ભગવાનના દર્શન કરતી વખતે બીજે ક્યાંય મન ન જાય ને એકાગ્ર ચિંતે દર્શન કરવા. Can you say it in mic so? Doing darshan, you have to stay very focused on Maharaj. You have to concentrate. Read the first part. દરેકે પોતાની શક્તિ પ્રમાણે માળા દંડવત કરવા. Do as many danvat as like to your ability. Shakti means ability, right? One's ability. And stay. Mala too. Not only Danvat, Mala too, you know. Means, let's say, some people can do, like 50 Mala, some people can do 5 Mala. But, Shakti Pramane Karva, your ability, But what else is next? Next is important. What you go ahead, read. દરેકે પોતાની શક્તિ પ્રમાણે માળા દંડવત કરવા. પછી શું કીધું? ભગવાનના દર્શન કરતી વખતે બીજે ક્યાંય મન ન જાય. So your mind has to be focused on Maharaj when doing darshan, not anywhere else. Right, it shouldn't wander around, right? And પછી એકાગ્ર ચિંતે દર્શન કરવું. એકાગ્ર ચિત્તે દર્શન કરવા. What does that mean? It's a good question. Focus, complete focus on Maharaj. That's how you're supposed to do darshan of Maharaj. How do you do that?
Can you give me, your own terms? How do you do that? How do you concentrate? How do you focus on something? How do you let your mind stop wandering around? How do you do that? You can try when you're doing darshan Maharaj. You can try to look at every feature of Maharaj, look at every piece of clothing and jewelry he's wearing, and focus in on what he is there then. Let's say in your school, you have you don't like some subject, let's say, and you need to really focus hard on it, and you have a exam coming up. What do you do after that? How do you try to focus yourself? What do you try to tell yourself to focus on? The studying. Huh? That I have to listen if I want to pass. You want to listen what? You have to listen if you want to pass the test. What do you do? What do you do? What do you do when you have to give us some critical exam where you really need to study hard? What do you do? How do you tell yourself? To focus, I could put my phone in the other room. So when we have to do darshan of Maharaj, what do we have to do? Tell ourselves this is the end goal. And see, in order to, how do you focus your mind on something? By telling yourself it's important. Right? If you know that this is very important exam is coming up, and you have to do good or else you'll fail the class, then you start concentrating and focusing on it, right? So when you come here to do darshan of Maharaj, we have to tell ourselves that if I fail, Maharaj will not be happy on me. And I'll slowly will fall from satsang કહીએ ને આપણે પછી. ખબર પડી? So you have to let your mind stop wandering around. And in order to do that, you have to know the importance of Maharaj. How important is Maharaj? If I have to tell you the importance of Maharaj, how do you explain that? Can you tell me what important? How do you tell yourself that how important is Maharaj? You can't do anything without him. What's it? Can you say it? He's the reason that we can do anything. If he didn't want us to, then we couldn't even we couldn't move anything. Right. He has control of your soul. He has a control of our soul. What do you think? What else? How do you concentrate? How do you? Oh, you're here too. What do you tell yourself to focus on? That's when you're doing appear. Maharaj એવું કીધું આની અંદર કે આપણે ભગવાનના દર્શન કરતા હોઈએ ને તે વખતે આપણું માઇન્ડ વાન્ડર અરાઉન્ડ નહીં કરવા દેવાનું. You have to focus on Maharaj and concentrate it. How do you concentrate? I mean, what do you have to tell your mind to concentrate on Maharaj? That there's nothing else here except Maharaj. Maharaj is the only thing that's present. Everything else is fake. The thing is, if you know the importance, how important Maharaj is, then you will be able to focus on Maharaj. I'm going to tell you Garda Pratham 78 Vachanamruti. He talks about a little bit of Maharaj, how important Maharaj is. I'll tell you exact paragraph number 2. Okay. Paragraph. You have a phone with you? Paragraph number 40 on
Vachanamrut Garada Pratham 78 gives you a little bit of how important Maharaj is. So if you understand that, then you will focus yourself in Maharaj. Go ahead. C.T. Maharaj explained, just as one maintains the respect of Bhagwan when he is near, the same respect remains when he is far if one thoroughly understands the glory of Bhagwan. The glory should be understood as follows. Purushottam Bhagwan, who is greater than Akshar, by whose wish countless millions of Brahmans are created, and then supported by his powers, who is Vyatidik yet is present within everything as Anvay, and while being Anvay is also Vyatidik from everything, who dwells within each and every atom in his Antaryami Swarup, just as he is in his Pratyak Swarup, without whose wish not even a blade of grass is able to move, who is responsible for creating, sustaining, and destroying countless millions of Brahmans, who administers pain and pleasure to the beings residing in these Brahmans, who is the sole doer of all that happens, incarnates on this earth for the kalyan of the Jeeves. However, when that very Bhagwan mounts a horse, it appears that the horse is carrying him, though in reality it is Bhagwan who is the upholder of the horse. Furthermore, when Bhagwan sits on the earth, it seems that the earth is supporting Bhagwan, but in reality it is Bhagwan who supports the entire earth along with its stavad and jangam forms of life. Next paragraph 2. At night, the light of the moon, an oil lamp, or a torch allows a person to have the darshan of Bhagwan. During the day, the light of the sun allows a person to have the darshan of Bhagwan. In reality, however, it is that Bhagwan who provides light to the sun, the moon, and the flames of fire. These are the magnificent powers of Bhagwan. Despite this, Bhagwan has become like a human for the sake of the kalyan of the Jeeves, and he is giving darshan to me. If one understands the glory of Bhagwan in this manner, then one can keep the same respect for Bhagwan when one is far from him as when one is near him. So now if you understood this thing, then you come here, or when you come to your Bhagwan ni je murti ho ye jagah mein jao, if you understood this, then you will respect and you will concentrate. Understand? You will realize that he is everything, and you will not make a mistake of letting your mind wander all over the place, talking to other people and gossiping while you're right next to a Bhagwan. We are disrespecting him, and how powerful he is. Did you see that? Right? Countless millions of Brahman. Not only that, but it's also every atom, small atom. He's Antaryami Rupe jagah che. So if you understood the glory of Bhagwan, then your behavior would completely change. If there is $100 bill, when you give it to baby doesn't understand it. She would rip it off, or she would just But if you understood that $100 bill worth so much money, your behavior towards that $100 bill will be different than the $100 bill that given to the baby, because baby doesn't know what that is. Understand? But we know what that is. So we are very careful with $100 bill, making sure we don't rip it off, or we make sure that it doesn't we put it in pocket or wallet, or secure it somewhere. You know what I'm saying? Because we know the value of that money. Same way with Bhagwan. If you understand the value of Bhagwan, then you will respect him when you're doing darshan of Bhagwan. I seen a guy when I was in 20 years ago. He was doing a darshan of Bhagwan. He wouldn't even look at anybody. He would just do straight, darshan of Bhagwan for, whatever the 5-10 minutes. And then when he wants to talk to somebody or something like that, then he would leave the temple area, and then he would ask somebody to come, and then he would talk to that person that way. Because he respects Bhagwan is there. Because he understood this thing. So it is very important for us to understand who the Bhagwan is. Otherwise, what's going to happen is, we're not going to respect him. We're going to let our mind wander all over the place, and we become what? There is a word that people don't like to use, but I'm going to use it. We become Nastik. Because we don't trust that he is a Bhagwan.
Right? G.M.S. Yes, son. Next is Reg with his speech. After, after giving deliverance to the cobras, Nilkan proceeded to Pulsharam in the Himalaya mountains, passing by waterfalls amidst dreadful animals and through thick forests. Nilkant walked on. Darkness spread all over, and the way ahead could not be seen clearly. Nilkant lost his way in the cave. Feeling exhausted, he spread his Megjaima deerskin on a stone and sat down. At the time, Himalaya, the god of mountains himself, came to Nilkant. O merciful God, where have you come from? What is your wish? I have came here today to serve you. Nilkant replied, I am lost on my way to Pulsharam. Please show me the way. The god Himalaya gave Nilkant 2 mangoes which he had brought him. When Nilkant had finished eating the mangoes, he gave him waters of Gans to drink. Thereafter he showed him the way to Pulsharam, bowed and disappeared. Nilkant passed through the cave and crossed rivers on the way till he reached Pulsharam and situated in Muktan for after a few days. So what did you read? A story. What is the story about? Maharaj being lost on the way to Pulsharam Maharaj was lost where at? in the Himalaya mountains. And then what happened? The god Himalaya mountains, of the Himalaya mountains himself showed up And he showed him. the way to Pulsharam. And then what happened to Himalaya? The person who showed him the mountain, then what happened to him? Does he say that in it? He disappeared. He disappeared. I don't think we played that. We did. I mean, we done some play of Nilkant, but not this one. I don't think so. But it's all right. We did one play of Nilkant where I think all the Pibek, maybe by Pibek, the guy was drunk all the time and he was trying to Maharaj, he wanted to kill the Maharaj, but he wasn't successful, something like that. But anyway, go ahead, say something. I just want, just a minute ago, Krush read a story of number 2, how to do darshan of Maharaj, right? And the last time, Ramya read a story, Ramya read one paragraph too, of how to do darshan of Maharaj, So, do you remember, Ramya, what you read? It's okay, you can cheat, but you're not, while you're doing darshan, you shouldn't be listening to anything, or you shouldn't be distracted at all from anything besides Maharaj, and that should be your only thought. And there was a person, her name was Kushal Kumarba. Yeah, and she was an example of how you should do darshan. Right, good.
give an example, but how did she do darshan? Can you tell me? I think we explain how did she do darshan. And then what? She would look at let's say Maharaj's eye. Then she would close her eyes and look at the eyes of Maharaj. Then she would look at the nose of Maharaj. And she would try to look at, try to darshan of Maharaj with eyes closed. Same thing with mouth. Same thing with his hand and his feet and his, chest. You know what I'm saying? His whole face, everything. That's how she did, And that's how we're supposed to do darshan. આપણે અહીંયા દર્શન કરીએ રાઈટ મહારાજના અને પછી ક્લોઝ આઈ કરવાની અને પછી મહારાજના દર્શન અંદર કરવાના જોવાના. See, it is so important for us to darshan of Maharaj this way. Otherwise you can do darshan millions of years, and if you don't do practice, don't do it right way, then you're not gaining anything. Understand? That's why I'm explaining it again and again. Right? Say something. Go ahead. Once Dharmada and Bhakti Mata went to stay at Gairata along with their 3 sons and others, and also lived there. They all celebrated together the Ekashti, full moon day, and other important days. On those days they used to take holy baths in the Ganga and the river of Vishwamuriti. After taking the bathe, they used to visit various temples to worship the gods and goddesses and then return home. On one day, the Lord Ghanshyam went to the well to fetch water. While dropping the pot into the well, her nose ring fell into it and she was upset. She went home and told the family members about the nose ring. They realized and they tried to find out the nose ring from some time but could not get it. Came out empty-handed. Then they told Jane Nati Babi that she might have lost the nose ring somewhere else, but she firmly said the nose ring had fallen into the well. As the ring was not found, she became very upset. At that time, Lord Ghanshyam was standing nearby. He saw this. His aunt was unhappy. He had told her, "Masi, don't worry, have patience, I will bring your nose ring from the well." After saying so, he jumped into the well and began to look for it in the water. Even though 3 hours passed, he did not come out of the well. Then all of them started worrying about him. But meanwhile, they saw him on the surface of water. At that time, those who were standing near the well found Ghanshyam in the form of Lord Vishnu with 4 hands. Lord Ghanshyam continued this form for some minutes, and then he was even in the human form. He then gave his aunt the nose ring in the pot of water, went home. On seeing this, all who were present were very much surprised. Thereafter, he used to go to Gaitarat for cows with his company. After taking a bath in the river, he used to play with the friends. Thus, they stayed here for some days. Thereafter, Dharmadev and Bhakti Mata went to Chapaya and stayed there. So what did she drop while she was getting the pot of water? Yeah. Ghanshyam Maharaj Ji Jai. See, when Ghanshyam Maharaj does Divya Charitra, what is Divya Charitra means? What's that? Super act. Supernatural acts. Right. And that time you would say, oh, he's a Bhagwan. And when he does just like regular human, act like regular human, then you get confused. And that's where the problem is.
It's because if you understood that he is a Bhagwan, even when he acts like a human, you will not fall for him. You know what I'm saying? Otherwise, આપણે પડી જઈએ ભગવાનમાંથી. ભગવાનને જો આપણે સમજ્યા ના આવીએ તો ભગવાન કંઈક એનો ચરિત્ર એવું કરે, then you get like confused. Why is he doing that? He's supposed to be Bhagwan, but he's not Bhagwan. You would start saying that. Like one day Bhagwan was like doing puja, you know, and ત્યાં બ્રહ્માજી આયા. બ્રહ્માજી કે મહારાજને કે I want to retire, you know. પછી ભગવાન એને દિવ્ય ચરિત્ર વડે many બ્રહ્મા બતાડે કે we are all unemployed, now we're in line, you're going to get fired and we're going to get your job, you know. And then he started begging Maharaj, saying, no, I don't want to lose my job, you know, I don't want to retire early, you know. But what I'm trying to say is આપણે ભગવાનના મનુષ્ય ચરિત્ર જોઈએ તો આપણે કન્ફ્યુઝ થઈ જઈએ. એટલે ભગવાનના દિવ્ય ચરિત્ર અને મનુષ્ય ચરિત્ર બંને જો સમજીએ, then you would never get confused. Okay? Go ahead. Next, I'll go with my budget on page 26. You just speak up when I ask, bro. Okay. Kancha Maharaj, 26? Nobody? Oh, okay. Nobody. Mane Swami Narayan bhajware. Mane Swami Narayan bhajware. Mane Swami Narayan bhajware. Mare Swami Narayan bhajware. Me to melyo sansariyo mari jova Swami Narayan dadi re. Mare Swami Narayan bhajware. Mane Swami Narayan bhave. Lok Swami kahine bulave re. Mare Swami Narayan bhajware. વાટે ઘાટે ને જાતા વળતા સ્વામી નારાયણ શ્રવણે સંભળતા રે. મારે સ્વામી નારાયણ ભજવારે. મુખે સ્વામિનારાયણ ગાઉં લોક લાજ થકી ન લજાઉં. મારે સ્વામિનારાયણ ભજવારે. પ્રેમ સખી કે સ્વામીને સારું કુરબાન કર્યું જીવન મારું.
સ્વામિનારાયણ ભજવા રે મારે સ્વામિનારાયણ ભજવા રે રે સ્વામિનારાયણ ભજવા રે. ઘનશ્યામ મહારાજની જય. Yeah, next up is Jignesh with his speech. Alright, so do something. So, before I start, I have a question for all of you. So, like, say, like, your brother or your sister, like, you all have seen Niagara Falls, right? Yeah, so if your brother and sister, like, fell out into Niagara Falls, would you jump to save them? Would you jump to save them? No. Yeah, no, you wouldn't, yeah. So, like, if your son, like, fell into the Niagara Falls, would you jump to save him? No. Would you jump to save? Would you? I wouldn't. Because, like, Morta Swami, Dhyani Swami always, I know that. Dhyani Swami always said that "A Jagat Swarthi che." That means, like everyone, like, in your family and everyone, they're all, like, selfish. Like, you came alone, you're gonna go alone. You're, like, you came into this world alone, you're gonna go to Akshardham alone. You're not gonna take anything with you. You're not gonna take this body with you. You're not gonna take your phone with you. You're not gonna take anything with you. You're just gonna go alone. Your soul's gonna go. Oh, you're, like, you came alone, you're gonna go alone. So, But what is a Swarthi means? it's like selfish. Means, let's say, if I can gain some profit by hurting you, would I hurt you? Yeah. Yes, we all do. Everybody, by service or whatever it means, you know what I'm saying? So, go ahead. So, there was a gam, and in that gam there was 2 Hari Bhaktas. One was Devraj Bhai and one was Devsi Bhai. So, Devraj Bhai, he did a lot of bhajan bhakti. So, one day, Maharaj gave him darshan, like, in 8 days, 8 or 7 days, I'm going to come and I'm going to take you to Akshardham. And Devraj Bhai, he started panicking, like, oh my gosh, what am I going to do? I don't want to go. I just got married. I just had kids and everything. I don't really want to go. So he went to his dad and he's like, Maharaj gave me darshan, and now he said that I'm going to go to Akshardham. And he's like, wow, that's really good. I'm really proud of you. But Devraj Bhai was like, no, that's not good. I just got married. I just had kids. It's not good. I don't want to go. And his dad was like, what do you want us to do? Like, there's only one option. You have to go to Devsi Bhai. Devsi Bhai will know what to do. So Devraj Bhai went to Devsi Bhai, and Devraj Bhai was like, Devsi Bhai, Maharaj gave me darshan. And Devsi Bhai was like, oh my gosh, that's really good. And Devraj Bhai was like, that's really good, but what he said with it wasn't really good. He said that I'm going to come and pick you up in a week. And he said, I'm going to come and pick you up in a week. And Devsi Bhai was like, that's also really good. Why are you, like, mad about that? Why are you sad at it? So Devraj Bhai was like, I just had kids and everything, and I don't know what to do. I'm really panicking. So Devsi Bhai was like, there's one thing we can do. The one thing is, if any of your family members get ready to go for you, then they can go and you can stay here. So Devraj Bhai was like, okay, let's try it out. So he went back to his dad, and his dad asked, what did Devsi Bhai say? And he's like, and Devraj Bhai was like,
Devsi Bhai said that if one of my family members gets ready, then and they can go instead of me. So Devraj Bhai was like, Dad, will you go for me? And he's like, you kidding me? No, I won't. I got a wife, I got kids, I got almost grandkids. I ain't going. So then, he's like, so Devraj Bhai is like, but Dad, you're like really, really old now, and almost 80. You're almost 80, and you still, you're like on your deathbed, and you don't want to go. And his dad's like, no, I don't want to go. I want to live my life. Now go away. Now, Devraj Bhai was like, okay, now what do I do? So he went to his mom. He asked his mom, like, will you go for me? And his mom was like, no. Oh, and Devraj Bhai was like, why? His mom was like, because I got a husband, I got kids, I got grandkids. Like, if you go, I still got your brother to take care of me. So Devraj Bhai went and asked his brother, like, will you go? And his brother was like, no, I won't go. I also just got married, and I have kids. And so I won't go. So there was one more option for Devraj Bhai, and it was his wife. Now, he asked his wife, like, will you go for me? And she's like, no, I won't go for you. Like, my parents even said that not to marry you, but I didn't listen, and I married you. But if you die, I'll just marry someone else. Like, I don't want to go for you. You can go yourself. So Devraj Bhai, no one got ready for Devraj Bhai. So then Devraj Bhai went to Devsi Bhai, and Devsi Bhai was like, so you got anyone ready for you? And Devraj Bhai was like, no one's getting ready. So then, and Devraj Bhai got like really mad and really upset that, oh man, I'm gonna die. And he kept thinking about it, Devsi Bhai, I saw that, and he's like, I'll pray to Maharaj, and I'll tell Maharaj to not come and pick you up. And Devraj Bhai got really, really excited. So then he went home, and his parents were like, what happened? And he's like, I'm not going to Akshardham anymore. I'm staying here. And Devraj Bhai, like, he stayed for a long time. But when he stayed, he got really, really, like, his finance went down, his health went down. Like, he just stayed in deathbed for, like, so many years. He was really sick. Like, all his family members left him. He was all alone. And then finally, Maharaj came and picked him up, and Devraj Bhai was like, Maharaj, you finally came to pick me up. I'm so happy. And Maharaj was like, I came to pick you up before, but you weren't happy then. And so why now? And then Devraj Bhai was like, I finally realized, like my whole family, they're all selfish. Everyone's selfish in this world. You're the only, like, true person. So Devraj Bhai finally went to Akshardham. So then Devraj Bhai finally went to Akshardham, and he was happy. So the moral of the story is, like, you came alone, you're going to go alone. No one's going to, like, go for you. Like, when the time comes, maybe, like, some people will say yes, like, I'll go for you. But when the time comes, we really realize, like, do we want to go or not? So that's the moral of the story. Like, everyone in this world is, like, selfish. The only real parents we have are right here, Maharaj and Sami. They're the only real parents we have. So, yeah, there's some there. It's a good story. It's a good story, you know. Next is Ram with his bhajan on page 23. Different one this time. Different one.
महाराजनी जय तारी मूर्ति रे छे जोने नो शनगार शणगार नो शनगार मारा हैरा केरो हार तारी मूर्ति रे छे जोने नो शनगार તારું નેણુનો શણગાર મારા હૈરા કેરો હાર તારી મૂર્તિ રે છે જો નેણુનો શણગાર મોહન તારી મૂર્તિ જોઈને ભૂલી છું તરબાન મોહન તારી મૂર્તિ જોઈને ભૂલી છું તન ભાન મોહન તારી મૂર્તિ જોઈને ભૂલી છું તરબાન મોહન તારી મૂર્તિ જોઈને ભૂલી છું તન ભાન નીરખદાન જરામાં થઈ છું નીરખતા નજરામાં થઈ છું નીરખદાન જરામાં થઈ છું નીરખતા નજરામાં થઈ છું ગજમાં તારે ગોંદ તારી મૂર્તિ રે છે જોને નો શણગાર તારી મૂર્તિ રે છે જો નેણુનો શણગાર નો શણગાર મારા હૈરા કેરો હાર તારી મૂર્તિ રે છે જોને નો શણગાર તારી મૂર્તિ રે છે જો નેણુનો શણગાર માથેજીની પાગન મોહન સુંદર શ્યામ સરહીર માથેજીની પાઘ મનોહર સુંદર શ્યામ શરીર માથેજીની પાગન મોહન સુંદર શ્યામ સરહીર માથેજીની પાઘ મનોહર સુંદર શ્યામ શરીર નથી રેતી તારી રૂપાની હારી નથી રહેતી તારી રૂપ નિહાળી નથી રેતી તારી રૂપાની હારી નથી રહેતી તારું રૂપ નિહારી રજના નારી દેર તારી મૂર્તિ રે છે જોને નો શણગાર તારી મૂર્તિ રે છે જો નેણુનો શણગાર નો શણગાર મારા હૈરા કેરો હાર તારી મૂર્તિ રે છે જોને નો શણગાર તારી નેણુનો શણગાર મારા હૈરા કેરો હાર તારી મૂર્તિ રે છે જો નેણુનો શણગાર પાય જવારે બંધન બાજુ ગાજુ ધર્મ કિશોર બાય જડાવેલ બાંધેલ બાજુ કાજુ ધર્મ કિશોર બાય જવારે બંધન બાજુ ગાજુ ધર્મ કિશોર બાય જડાવેલ બાંધેલ બાજુ કાજુ ધર્મ કિશોર બ્રહ્માનંદ કહે મોહી ચુબેને બ્રહ્માનંદ કહે મોહી છુવેણે બ્રહ્માનંદ કહે મોહી ચુબેને બ્રહ્માનંદ કહે મોહી છુવેણે ને જાદુ જોર તારી મૂર્તિ રે છે જોને નો શણગાર તારી મૂર્તિ રે છે જો નેણુનો શણગાર નો શણગાર મારા હૈરા કેરો હાર તારી મૂર્તિ રે છે જોને નો શણગાર નેણુનો શણગાર મારા હૈરા કેરો હાર તારી મૂર્તિ રે છે જો નેણુનો શણગાર Is there anyone left I forgot other than Isha with the Bachamrut? Alright, and last is Isha with the Bachamrut. Listen. I'm reading Ganara Pradam 35. Okay. In the Samvat year 1876, on Poshpad 12th January 1820,
Swami Sri Sajanji Maharaj was sitting facing east on a decorated bedstead under the neem tree in front of the mandir of Sri Vasudev Narayan in Dadakacha's Darbar in Gadara. He was dressed entirely in white clothes. At that time, a Sabha, Munis, as well as Haribhaks from various places had gathered before him. Addressing the Munis, Shiji Maharaj said, "Either you ask me a question or I shall ask you a question." The Muni said, "Maharaj, please ask." Shiji Maharaj then said, "Suppose there is a person who, despite having little intelligence, does not falter when it comes to safeguarding his own kalyan. On the other hand, there is another person who is very intelligent, so much so that he can point out mistakes in even great men, but he does not walk on the path of kalyan. What is the reason for this?" So Maharaj here, he's asking, like, let's say there's a person who has so much, doesn't have any intelligence, like he's not smart at all, but when it comes to like attaining his kalyan, he would do anything for it, and he would like not even like, he wouldn't like stop or question what he's doing. He would always just do it for his kalyan. But then there's another man, and this man's like very smart, he's very educated, he's very intelligent, and he's so intelligent that even if a person, like a great person is coming by, and like he can like point out, oh, this is a flaw in him, this is wrong with him. So it's saying, but this person, like this very intelligent person, he doesn't like go on the path to kalyan like the little intelligent person did. So Maharaj is asking, like, what's the reason for this? Why doesn't he walk on the path of kalyan if he has this much intelligence? Why do you think, not only you, but I'm talking about here, local kids, all of them. And also, why do you think it's true? Why do you think that somebody who has a, very high intelligence, but he does not take the path of kalyan, and the person sometimes has a low intelligence, not necessarily all the time, but sometimes, but he still does not fall from kalyan? Why is that? Why do you think? What did you say? Because he thinks that, who thinks that he's better than Maharaj? Person with more intelligence thinks better than Maharaj. He's better than Bhagwan. Anybody else? The person that's more intelligent, he's like thinking about himself. He's thinking about other people, like this person's like this person's like this, but the person that doesn't have any like little intelligence, he's like thinking about himself, like, how can I get kalyan? I think the person with like who's supposedly like intelligent isn't truly intelligent, because like if they were, then they would do it for their kalyan. But it's just like because you could be intelligent in a lot of different areas. Like you could be like book smart, you could have like street smarts, you could be smart in like a game of like basketball or football, but that doesn't mean you're all around like smart. And I think the person with like that intelligence isn't like intelligent when it comes to like Maharaj. What do you think? I think like the person with higher intelligence just thinks of himself as like a greater person than everyone else because he thinks he's so smart. What do you think? Kind of thinking about what Ram was thinking, because it's like he has intelligence, but it's probably not, the intelligence might not be like towards Maharaj and how to attain kalyan. It might just be like worldly intelligence. Okay, Isa, go ahead. Okay. The Munis attempted to answer, but Shiji Maharaj raised doubts. They were unable to provide a precise answer. Shiji Maharaj then said, "Here, allow me to answer. Such a person may be highly intelligent, but his intellect is polluted. As a result, he is unable to walk on the path of kalyan. For example, suppose there is some buffalo milk in which sakar has been dissolved. Now, if a snake's venom were to fall in it, then that same milk and sakar would become poisonous. Therefore, whoever drinks it would die. Similarly, such as a person may be highly intelligent, but he has perceived Avgun in a great sant or Bhagwan. This drawback in the form of perceiving Avgun has entered his mind is comparable to the snake's venom. How can he possibly walk on the path of kalyan?" So Maharaj, then he gives like this example. It's like, okay, this highly intelligent person, he's so like intelligent, but his like intelligence that he has, it's so bad.
it's so bad that he can't even like walk on the path to get kalyan. And it gives like this example of how bad it is by saying there's like, oh, there's buffalo milk, and inside like this sakar, which is like, it's like a sugar, like sweet, and it's like, it dissolved inside the buffalo milk. And it's saying, well, now if you put snake's venom into it, like just a drop of snake venom into the milk, in the sakar, then it would all become poisonous. So it's saying, instead of whoever drinking it being good, instead that person would die because there's snake venom in it. So it's comparing this, like saying, oh, this highly intelligent person, he brought Avgun into this, like, Mota Sant and, like, Bhagwan, because of, like, he's, like, pointing out everyone's flaws. So it's saying, so because of this Avgun that's in his brain, this is just, like, it's comparable to the snake venom, because it's so bad that it could actually, like, harm you, and saying that this is what's, like, so this is, like, if his mind is this polluted, just like the snake venom, how can he walk on that path to Kalyan? Read next paragraph too. In fact, even if someone were to listen to his talks, the listener's mind would also fall back from satsang. Moreover, whenever a person possessing such a polluted intellect takes birth, he always perceives Avgun and Bhagwan in his books. Conversely, a person whose intellect is not polluted in this manner, even if he has little intelligence, does not falter in safeguarding his kalyan. The thing it's so, like, his intelligence is so polluted that even if he was, like, if someone was listening to his talks, then he would fall out of satsang because he would start to believe, oh, this person, what he's saying is true. The thing, a person who takes, like, all this, like, polluted intellect and he, like, gets Argun and Maj in his bucks, then that person, like, if he's not, like, affected by it, then he's not going to fall off the path of Kalyan. But if he is affected by it, then it's going to, like, lead him away from getting Kalyan. So it doesn't matter how much intelligence that person has. Right. So now what do you guys think? Did this make sense to you? All of you? So what is the reason that even though he has a high intellect, what is the reason that his brain or his intellect becomes polluted? What is the reason? Because that intellect is not focused towards Maharaj in any way. No, what is the reason that intellect became polluted? See, I think we forgot the main point. The reason his intellect became polluted because he has taken avgun in Mota Sant, Bhagwan na Bhakta, athwa to Bhagwan. He taken avgun of them, saying that, what is the avgun means? Does Bhagwan and Mota Sant ever have bad qualities? Whatever they do is good for everybody, right? They don't have it, but he has taken, like avgun in them, and because of that, his brain become poisonous. Just like sugar milk, not now, but back in India, well, not here as much, but in India, in the morning, people, they. A lot of times, like rich people, they're very rich people, they take a milk and, both thick, both boil kare and pachi and a lot of sugar nakhe and pachi under, badam, pista, all type of, like almonds and cashews and all type of, dry fruit nakhe and pachi khai. If they eat that, if they drink that like in the morning, then till the afternoon, they don't get hungry because it's a heavy milk, you know what I'm saying? So people do that. And now Maharaj says, if that, there is a, like poison in it a little bit, then whoever is going to drink that, even though it looks good, it looks the same as the other one, it maybe even tastes the same as the other one, but it's a poisonous. You're going to die. So same thing with this guy, whoever has taken avgun of Bhagwan and Sant, not only that he's going to die, but whoever listens to him will die too. Make sense, Purva? So what is the reason the brain got polluted? Good. He had taken, avgun of Bhagwan and Sant. Now,
મોટા સંતના અવગુણ લો તો તમારે બ્રેઇન પોલ્યુટેડ થઈ જાય. બ્રેઇન પોલ્યુટેડ થઈ જાય પછી then whoever you're going to talk and whoever you're going to listen to you, it's going to be also polluted too. Right? Okay, go ahead, just. Thereupon, Muktanand Swami asked, Maharaj, can a person with such a polluted intellect ever turn towards Bhagwan? So then Muktanand Swami asked Maharaj, like if once a person's mind is like this polluted or like this poisonous, can he ever like change it or shift it back to Maharaj and go on to that path? Is that, it's okay, that's good. What do you think? Shiji Maharaj, Wait, what do you think here? I don't think he can. Ramya, what do you think? You already ready? All of you ready already? Yeah. Okay. All right, go ahead, Isha. Shiji Maharaj replied, no, he never turns towards Bhagwan. So Maharaj is saying like, no, he can't. Muktanand Swami asked further, Maharaj, please tell us how we can avoid developing such a demonic intellect. So Muktanand Swami is asking Maharaj how you can like avoid getting this intelligence. It is like this demonic one. Shiji Maharaj explained, if a person does not keep the following four swabhavs with Bhagwan in his son, then his intellect will never become demonic. First, Krodh. Second, Man. Third, Irshya. And fourth, Kapat. Okay. All right, wait. All right, there are four qualities he talks about right here. What are those four qualities? Krodh. What is Krodh means? What is Man means? Pride or ego, right? What is Irsha means? And what is Kapat means? Cheating and things like that. Lying and cheating. Okay, go ahead. If however, he keeps even one of these four, then his intellect will become demonic, just like Jay and Vijay. Despite being wise, their intellect became demonic because they showed man towards the sun Kartik. Consequently, they both fell from Vaikunt. So Maharaj gives the example of Jay and Vijay, and correct me if I'm wrong, but Jay and Vijay, they were like Maharaj's guards. And like the Sankadik, they were like one day they were passing by to see Maharaj, and Jay and Vijay like made fun of them. They were saying, "Oh, look at these young people! Like, what are they doing?" And they were like teasing them and bullying them. And because of this, Maharaj got mad at them because the Sankadik were like big people and they were like very like respected. And because of that, Jay and Vijay they both fell from the Vaikundam. Right, but who were they? Jay, Vijay, who were they? Were they like Maharaj's guards? Like bodyguards, like Dora Gobara, and they like let everyone in to see Maharaj. Yeah, they were the guard at the dham. Yeah. And when they made, who were Sankadik? They were like these. Right, મોટા સંતો હતા, ખબર પડી? તમને કહું કઈ જગ્યાએ છે સંકાદિકોનો પિક્ચર ક્યાં કહું તમને? આપણે જો આ નરનારાયણ દેવ છે ને, એની આજુબાજુ પેલા નાના છે ને, એ સંકાદિક છે. ક્યાં દેખાય છે? નરનારાયણની દેવની નીચે બેઠ એ છે ને, એ જગ્યાએ there are four of them, two on each side. Right. એ સંકાદિકો ભગવાનને મળવા જતા હતા, ખબર પડી? અને એ વખતે જય વિજયે એમનું ફોન કર્યું, ખબર પડી? અને આવા મોટા સંતનું ફોન કરે એટલે એમને શ્રાપ મળ્યો. અને એના લીધેથી એમની even though they were guard of the whole area, they were protecting the whole Vaikuntha, they became like right આસુરી બુદ્ધિ થઈ, આસુરી થયા, demonic થયા, એમની brain demonic થઈ ગઈ. Go ahead. Furthermore, when a person's intellect becomes demonic, even the guna of Bhagwan and his bhakt appears as false to him. Wherever such a person takes birth, he becomes an attendant of Shiv and the king of some demons, and does bhajan of Bhagwan with animosity. So it's saying even like when a person's like intelligence, it becomes demonic. Then all like the gun he saw in Bhagwan and his bhakts, they all like all the good things that are in Maharaj and his bhakts, he'll think, oh, this is all wrong with them, like this is the fault with them. So whenever he takes like birth, then he becomes like Shiv or the king of like some demon, just so he can hate like on Maharaj, right? Is that what you're trying to say? Yeah.
શિવના ગણ થાય એટલે શું? શિવના ગણ થાય એટલે શું? What does that mean? Does anybody know? If I tell you, you'll be laughing at this, but I'm going to tell you anyway. શિવના ગણ થાય એટલે they become ghost. કારણ કે શિવજી ક્યાં રહેતા હોય? He lives in Smashan, means graveyard, And that's where these guys, they end up becoming. Okay. All Okay, right. let's end first time with paragraph 35. It was a small Vachanamrut, but I think it teaches a lot. What is the main thing you learn? Right. બરાબર ને? જય સ્વામિનારાયણ. And whoever has taken the avguna of Bhagwan and Sant, and do you try to have a relationship with them? And if you do, then you also become demonic. All right. Jai Swaminarayan. Should we do a 5-minute dhyan? All right. We have 5 minutes left. Jai Swaminarayan. There is 1 minute, but if you want to, you can look at the Maharaj right now and then try to do darshan the way that Kushal Kuvarbai did. We learn already. You know what I say? Keep your eyes open and then close it and look at it. And if you forget something, you open it again, look at that, close it again, open it, close it. Do that way for 5 minutes. Or you can do dhyan. Okay? Jai Swaminarayan.
Listen, man. Goodbye. Srivasudeva Vimlamrutadhama Vasam Narayanam Narakataranam Jayam Syamam Sitam Dvibhujameva Chaturbhujam Cha Tvam Bhakti Dharma Tanayam Saranam Prapatye. Kanisham Maharaj Ni Jai. Prarthana Sachin Kumar. Kanisham Maharaj Ni Jai. वंदन करिए धर्म कुंवरने वंदन करिए धर्म कुंवरने पूजन करिए भक्ति नंदन ने पूजन करिए भक्ति नंदन ने वंदन करिए हरि ने वंदन करिए वंदन करिए हरि ने वंदन करिए पूजन करिए हरिनु पूजन करिए पूजन करिए हरिनु पूजन करिए पुष्पोथि वदाविए धर्म कुंवरने पुष्पोथि वदाविए धर्म कुंवरने पुष्पोथि वदाविए भक्ति नंदनने पुष्पोथि वदाविए भक्ति नंदनने दर्शन करिए हरिनु दर्शन करिए दर्शन करिए हरिनु दर्शन करिए कीर्तन करिए हरिनु कीर्तन करिए कीर्तन करिए हरिनु कीर्तन करिए स्मरण करिए धर्म कुंवरनु स्मरण करिए धर्म कुंवरनु स्मरण करिए भक्ति नंदननु स्मरण करिए भक्ति नंदननु
નિષ્ઠા દ્રઢ કરીએ હરિની નિષ્ઠા દ્રઢ કરીએ નિષ્ઠા દ્રઢ કરીએ હરિની નિષ્ઠા દ્રઢ કરીએ ભક્તિ દ્રઢ કરીએ હરિની ભક્તિ દ્રઢ કરીએ દ્રઢ કરીએ હરિની ભક્તિ દ્રઢ કરીએ ઉપાસના કરીએ ધર્મ કુંવરની ઉપાસના કરીએ ધર્મ કુંવરની ઉપાસના કરીએ ભક્તિ નંદનની ઉપાસના કરીએ ભક્તિ નંદનની દાસાનું દાસ કે હરિનું ચિંતન કરીએ દાસાનું દાસ કે હરિનું ચિંતન કરીએ દાસાનું દાસ કે હરિનું ધ્યાન જ કરીએ દાસાનું દાસ કે હરિનું ધ્યાન જ ધરીએ વંદન કરીએ ધર્મ કુંવરને વંદન કરીએ ધર્મ કુંવરને હે પૂજન કરીએ ભક્તિ નંદનને પૂજન કરીએ ભક્તિ નંદન ઘનશ્યામ મહારાજની જય. ભક્તો, સાચો મળ્યો છે સત્સંગ, અંગે અચળ કરી રાખજો. રખે ચડે બીજાનો રંગ, એવું ડાપણ દૂર રાખજો. સ્વામી કહે છે કે પછી નહીં મળે, પછી નહીં મળે, લઈ લે લાભ પછી નહીં મળે. મોતી સરીકો કણ, મૂરખ ઘંટીમાં કાંદડે. કહે છે કે પાંડવોએ જ્યારે રાજસુ યજ્ઞ કર્યો પાંડુ રાજા માટે, ત્યારે કૃષ્ણ ભગવાને એમ કીધું કે તમે યજ્ઞ કરો અને છેલ્લે આખું ગામ જમાડજો, અને પછી આ જે શંખ છે ને એની જાતે બોલશે, એટલે સમજી લો કે પાંડુ રાજા પહોંચી ગયા સાચી જગ્યાએ એમ. અને પાંડવોએ જ્યારે યજ્ઞ કર્યો ત્યારે અશ્વમેઘ યજ્ઞ કર્યો, અને યજ્ઞના અંતે આખું ગામ જમાડ્યું, પણ શંખ બોલ્યો નહીં. ત્યારે યુધિષ્ઠિર રાજા ભગવાન પાસે જાય છે કે શંખ તો બોલ્યો નહીં, ત્યાં કે હજુ કોઈક બાકી છે એમ. પછી ખબર પડી કે મોટા સંત બાકી હતા જમવામાં. તેમણે કીધું કે જઈને બોલાવી લાવો એમ. તે વારા ફરતી પહેલાં નકુલનો મોકલ્યો, ત્યારે એમણે એક જ માગણી કરી કે મને એક અશ્વમેઘનું પુણ્યનું આપો તો હું જમવા આવું. નકુલ કે એ તો કેમનું આપ્યા, આટલો બધી કેટલી મહેનત કરી, કેટલું બધું દાખલો કર્યો, ત્યારે અમે યજ્ઞ કરીએ અને તમે તમને પુણ્ય આપી દે તો એ તો બને નહીં. એ પાછો આવ્યો, સહજને મોકલ્યો, બધાએ ગયા, એક પછી વારા ફરતી બધાએ ગયા, પણ કોઈથી માન્યા નહીં. કૃષ્ણ ભગવાને કીધું કે હવે તમે દ્રૌપદીને મોકલો, તો દ્રૌપદીને કહે છે કે તમે જાઓ બનાવવા. દ્રૌપદી જાય છે, અમુક ડિસ્ટન્સ સુધી રથમાં બેસીને જાય છે, પછી પગે ચાલતા ચાલતા સંત પાસે જાય છે અને કહે છે કે તમે આવો ને અમારો યજ્ઞ પૂરો કરો એમ. કે મેં તારા પતિને કીધું કે તમે આવીએ, પણ તું એક યજ્ઞનું પુણ્ય આપ્યો તો આવીએ એમ. કે તમારા જેવા મોટા સંતોના દર્શન કરવા જ્યારે અમે આવીએ ત્યારે અમને ડગલે એક અશ્વમેઘ યજ્ઞનું પુણ્ય મળે. તો કે મેં રથ પાર કર્યો ત્યાંથી અહીં તમારા સુધી પહોંચતા મેં
500 ડગલા હાલીને આવી તો તમે 500 અશ્વમેઘ યજ્ઞનું પુણ્ય મને આપો, એક તમે લઈ લો, 499નું પુણ્ય રાખીશ અને તમે જમવા પધારો. અને કહેવાય છે કે સંત જમવા આવે છે ને પછી શંખ બોલે છે ને કામ પંડોરાજાનું કામ થઈ જાય છે. તો હવે આપણે આવી રીતે મહિના પછી આપણે સમયામાં જઈશું કણભામાં. મોટા સંતે સમયો રાખ્યો છે. આપણે અહીંથી અમેરિકાથી ત્યાં જઈએ અને ડગલે ને ડગલે સ્વામિનારાયણ 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 કરતાં, ગ્રામ્ય વાર્તો ના કરતા, એવી રીતે કરતાં કરતાં જઈએ તો આપણને કેટલા અશ્વમેઘનું પુણ્ય મળે. તો આપણે ખાસ જ કાળજી રાખવી. અને એવી રીતે આપણે સારંગપુરના 7મા વચનમાં કીધું કે જ્યાં મનોમય ચક્રની ધારા કુંઠિત થાય ત્યાં નૈમિક્ષારણ્ય ક્ષેત્ર જાણવું. તો આપણે કણભા નૈમિક્ષારણ્ય ક્ષેત્રમાં જઈએ અને આવા મોટા સંતને મળવા જઈએ તો ડગલે ને ડગલે સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ કરતા જઈશું અને ગ્રામ્ય વાર્તા નહીં કરીએ તો કામ થઈ જશે. વાલા ભક્તો, હવે આપણને એક ભજન મુકેશભાઈ કરાવશે. પાના નંબર 216 216. ઘનશ્યામ મહારાજની જય. ઘનશ્યામ મહારાજની જય. ઘેરે ચાલી આવ્યા બ્રહ્મ મૂલવાસી રે, ઘેરે ચાલી આવ્યા બ્રહ્મ મૂલવાસી રે, ઘેરે ચાલી આવ્યા બ્રહ્મ મૂલવાસી રે, ઘેરે ચાલી આવ્યા બ્રહ્મ મૂલવાસી રે. જેને કહેશે અક્ષરાતીત અવિનાશી રે, જેને કહેશે અક્ષરાતીત અવિનાશી રે, ઘેરે ચાલી ઘેરે ચાલી આવ્યા બ્રહ્મ મૂલવાસી રે, ઘેરે ચાલી આવ્યા બ્રહ્મ મૂલવાસી રે. જુઓ જીવ મોહનિંદ્રામાંથી જાગી રે, જુઓ જીવ મોહનિંદ્રામાંથી જાગી રે, જુઓ જીવ મોહનિંદ્રામાંથી જાગી રે, જુઓ જીવ મોહનિંદ્રામાંથી જાગી રે. વરિયને થાવો અખંડ સુહાગી રે, વરિયને થાવો અખંડ સુહાગી રે. ઘેરે ચાલી ઘેરે ચાલી આવ્યા બ્રહ્મ મૂલવાસી રે, ઘેરે ચાલી આવ્યા બ્રહ્મ મૂલવાસી રે. જોતા વાટ આવી મારે જાન રે, જોતા વાટ આવી મારે જાન રે, જોતા વાટ આવી મારે જાન રે, જોતા વાટ આવી મારે જાન રે. પોતે વર પુરુષોત્તમ ભગવાન રે, પોતે વર પુરુષોત્તમ ભગવાન રે. ઘેરે ચાલી ઘેરે ચાલી આવ્યા બ્રહ્મ મૂલવાસી રે, ઘેરે ચાલી આવ્યા બ્રહ્મ મૂલવાસી રે. સુખ સંકાદિક ધરે જેનું ધ્યાન રે, સુખ સંકાદિક ધરે જેનું ધ્યાન રે, સુખ સંકાદિક ધરે જેનું ધ્યાન રે, સુખ સંકાદિક ધરે જેનું ધ્યાન રે. મારા લોચન કરે તે મુખડાનું પાન રે, મારા લોચન કરે તે મુખડાનું પાન રે. ઘેરે ચાલી ઘેરે ચાલી આવ્યા બ્રહ્મ મૂલવાસી રે, ઘેરે ચાલી આવ્યા બ્રહ્મ મૂલવાસી રે. એની સર્વે દેખી અલૌકિક રીત રે, એની સર્વે દેખી અલૌકિક રીત રે, એની સર્વે દેખી અલૌકિક રીત રે, એની સર્વે દેખી અલૌકિક રીત રે. ચોટ્યું મારું સુંદર વરમાં ચિત રે, ચોટ્યું મારું સુંદર વરમાં ચિત રે. સરે ચાલી આવ્યા બ્રહ્મ મૂલવાસી રે, ઘેરે ચાલી આવ્યા બ્રહ્મ મૂલવાસી રે. હથે વાળો હરિ સંગાત મેં કીધો રે,
હાથે વાળો હરી સંગાત મેં કીધો રે હાથે વાળો હરી સંગાત મેં કીધો રે હાથે વાળો હરી સંગાત મેં કીધો રે ભૂમાનંદ કે જન્મ સુફળ કરી લીધો રે ભૂમાનંદ કે જન્મ સુફળ કરી લીધો રે ઘેરે ચાલી હે ઘેરે ચાલી આવ્યા બ્રહ્મ મૂલવાસી રે ઘેરે ચાલી આવ્યા બ્રહ્મ મૂલવાસી રે જેને કશે અક્ષરાતીત અવિનાશી રે અવિનાશી રે ઘેરે ચાલી આવ્યા બ્રહ્મ મૂલવાસી રે ઘેરે ચાલી આવ્યા બ્રહ્મ મૂલવાસી રે ઘનશ્યામ મહારાજની જય. હાથે વાળો હરી સંગાથે મેં કીધો રે. કહે છે કે ગુણાતીત સ્વામીની વાતોમાં વાત આવે છે કે લક્ષ્મીજીએ નારાયણ ભગવાનનું દર્શન કર્યા અને પછી મનોમન નક્કી કર્યું કે વરુ તો નારાયણ ને વરુ પણ દમકોશનો દીકરો શિશુપાલને તો ના જ વરુ. ત્યારે સભામાં એ વાત થઈ ત્યાં હરિભક્તોએ સ્વામીને પૂછ્યું કે સ્વામી મેં તો રોજ અહીંયા આવીને ભગવાનના દર્શન કરીએ છીએ, અમને કેમ આમ થતું નથી? ત્યારે કે લક્ષ્મીજીએ તો નારાયણને વરવા માટે દેહ ધર્યો હતો, તમે ક્યાં નારાયણને વરવા માટે દેહ ધર્યો છે? એટલે કે વરવા જેવા તો ભગવાન છે. મુક્તાનંદ સ્વામી કે જેને વરે જમ ત્રાસન નાસે, જેને વરે જમ ત્રાસન નાસે, વરને લઈ બાળો મારે મન માન્યો રે, મોહન મોરલી વાળો મારે મન માન્યો રે, મોહન મોરલી વાળો. લક્ષ્મી એવું વિચારી લાડકડી લક્ષ્મી વરી મોહન મર માળો મારે મન માન્યો રે, મોહન મોરલી વાળો મારે મન માન્યો રે, મોહન મોરલી વાળો મારે મન માન્યો રે, મોહન મોરલી વાળો મારે મન ભગવાનને વરવા જેવા છે. વારે વારે મનુષ્ય દેહ મળતો નથી, તો હવે છેલ્લો જન્મ કરીએ તો મોટા સ્વામીનો દાખલો આપણે સફળ કરે કે આપણે કિરીટ ભગત આપણને વચનામૃત પાન કરાવશે. મહારાજે કીધું ને કે કથા વાર્તાથી જીવમાં રૂડા ગુણ આવે, અને જેનામાં કથા વાર્તાનો અંગ નહીં હોય એની કોણી કહે છે. મહારાજે એમ કીધું એમ કટકળ કરવી કે એનામાં રૂડા ગુણ આવશે નહીં. તો કથા વાર્તા આપણે શ્રવણ કરીએ, મનન કરીએ, નિધિધ્યાસ કરીએ તો પછી સાક્ષાત્કાર થાય. તો એવી રીતે આપણે કથા વાર્તા ઘનશ્યામ મહારાજ શ્રી વાસુદેવ વિમલામૃતધામ વાસમ નારાયણં નરકતારણ નામધેય શ્યામં સિતં દ્વિભુજમેવ ચતુર્ભુજં ચ ત્વં ભક્તિધર્મતનયં શરણં પ્રપદ્યે. બોલો શ્રી સ્વામિનારાયણ ભગવાનની, ઘનશ્યામ મહારાજ જય સ્વામિનારાયણ ભક્તો. તેમણે મને વિચાર આવતો હતો કે આ મુક્તાનંદ સ્વામીનું આ કીર્તન છે, રે શ્યામ તમે સાચું નામ
બીજું સર્વે દુઃખદાયક જાણો રે શ્યામ તમે સાચું ના. મને એમ થાય કે થોડુંક આપણે લખ્યું હોય તો આપણે એવું લાગે કે થોડુંક ઊંધું લખ્યું છે કે રે શ્યામ તમે સાચું ના. બીજું નાણું સર્વે દુઃખ, બીજું બધું નાણું છે, બીજું નાણું સર્વે દુઃખદાયક જાણવું એવું લાગુ છે કે પેલું નાણું ભગવાનનું સુખદાયક, બીજું બધું નાણું દુઃખદાયક એવું લખવું જોઈએ. આમને નાણું નહીં લખ્યું, બીજું સર્વે દુઃખદાયક લખ્યું છે. આ વિચારવા જેવું નહીં. કેમ નાણું નહીં લખ્યું બીજું બધાને દુઃખદાયક કહી દીધું? નાણું આવી ગયું, બધું આવી ગયું. નહીં તો નાણું જોડે નાણું આવવું જોઈએ ને એમ. તમે પેલી પણ એ નાણું નથી લખ્યું આમને, એમને કે બીજું સર્વે દુઃખદાયક છે. એટલે આ આપણને જ્યાં સુધી જણાતું નથી ને ત્યાં સુધી આપણામાં બહુ કચાશ રહી જાય છે. ખબર પડી? એટલે એ જણાવવું જોઈએ કે ખરેખર બીજું સર્વે દુઃખદાયક છે એમ. ધારો કે આપણી અત્યારે આમીનો કેવી સરસ હેલ્થ તબિયત છે, બરાબર? આપણી એ દોડાદોડ કરીએ બધું સ્ટોરોમાં, જોબોમાં, નોકરીઓમાં, બધી જગ્યાએ દોડાદોડ કરીએ. પણ હવે ખાલી વિચાર કરો, મારા જે હોય ને એમ વિચાર કરો કે 20 વર્ષ પછી શું એમ. ખાલી 20 જ વર્ષનો ફરક નહીં તો તરત દુઃખદાયક દેખાય. ખબર પડી? ધારો કે કોઈક બહુ યંગ હોય તેને એમ કે 40 વર્ષ પછી શું, અથવા તો કંઈક એક્સિડન્ટ થાય કે કંઈક થાય તો પછી શું. એટલે રિયાલિટી તો દુઃખદાયક છે પણ આપણે માનતા નથી. કારણ કે એક વખત તબિયત ગઈ આપણી પછી તો પછી તો બધું તકલીફવાળું થશે એમ. ભલે ગમે તેટલા પૈસા હશે, ગમે તેટલી મોટી મોટી વસ્તુઓ હશે, પણ એ બધું અને એટલા માટે મહારાજે જ્યારે માયારામ ભટ્ટે પ્રશ્ન પૂછ્યો ગરડા પ્રથમના બીજા વચનામૃતની અંદર કે વૈરાગ્યનું શું લક્ષણ છે, અને ત્યારે એમને કોનું એક્ઝામ્પલ આપ્યું? એ વખતે એક્ઝામ્પલ આપ્યું જનક રાજાનું. શું કીધું? ઉત્તમ વૈરાગ્ય જેને હોય તે પરમેશ્વરની આજ્ઞાએ કરીને અથવા પોતાના પ્રારબ્ધ વશ કર્મે કરીને વ્યવહારમાં રહે. આપણે વ્યવહારમાં રહીએ, લાખો ડોલર કમાઈએ, મિલિયન્સ ઓફ ડોલર કમાઈએ, જે કમાવું એ કમાઈએ, નાટ અ બેડ થિંગ પણ તે વ્યવહારમાં જનક રાજાની પેઠે લોપાય નહીં. અને શબ્દ, સ્પર્શ, રૂપ, રસ અને ગંધ એ 5 પ્રકારના જે ઉત્તમ વિષય તે પ્રારબ્ધ અનુસાર પ્રાપ્ત થાય તેને ભોગવે, પણ પ્રીતિએ રહિત ઉદાસ તકો ભોગવે. અને તે વિષય એને લોપી શકે નહીં ને એનો ત્યાગ મોળો ન પડે. અને તે વિષયને વિશે નિરંતર દોષને દોખતો રહે અને વિષયને શત્રુ જેવા જાણે. હવે શું કહે છે? ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. શું કહે છે? સંત, સત, શાસ્ત્ર અને ભગવાનની સેવા તેનો નિરંતર સંગ રાખે. જો આપણે સતશાસ્ત્ર, સંત એટલે બધા હરિભક્તો સંતોનો સંગ રાખીએ, સતશાસ્ત્રનો સંગ રાખીશું તો ધીરે 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 એવી સ્થિતિ થાય. આપણે ખાલી એક એક્ઝામ્પલ આપીએ. કોઈક આપણે સાપ જતો હોય, રાઈટ? સાપને આપણે પકડીએ, હાણસામાં પકડીએ, રાઈટ? અને કેરફુલી પકડીએ. અને જો હાણસામાં ના પકડીએ અને બરાબર પકડેલો ના રાખીએ તો છટકીને આપણને ડંશે. ખબર પડી? આ એક્ઝામ્પલમાં શું કહેવા માંગી? ભલે આપણા વ્યવહાર પ્રમાણે આપણે બધું કરીએ, પૈસા કમાઈએ, આપણે સારી બધા 25 સારા આપણને મળે, રહેવાનું, ખાવાનું, પીવાનું, જોવાનું બધું મળે, પણ એને કઈ રીતે પકડવાના? સાણસામાં પકડવાના. એ વસ્તુ આપણે ભોગવીએ પણ એ આપણે મનમાં ના આવી જોઈએ.
જો મનમાં આવે તો એ પછી શું થશે? દુઃખદાયક વસ્તુ થશે. કારણ કે ભલે અત્યારે આપણને દુઃખદાયક નથી લાગતી, પણ અત્યારે આપણે બધા સરસ રીતે એનો બધા શાંતિથી બેઠા બેઠા ભગવાનની વાતો કરીએ છીએ, ભગવાનનું ભજન કરીએ છીએ, સત્સંગ કરીએ છીએ, બધાની તબિયતે ભગવાને સારી કરી છે, બધું સારું કર્યું, ખાધે પીતે બધાને સુખી કર્યા છે, બધાને રહેવાનું બધી રીતે ભગવાને બધાને સુખી કર્યા છે. બટ think about it, 20 years from now or 30 years from now or 40 years from now, આવું ના આવું કાયમ રહેશે ખરું? એ નહીં રહેવાનું. એટલા માટે we have to prepare ourselves. અને પ્રિપેર કઈ જગ્યાએ થવાનું? સત્સંગમાં તો ખાલી તમને શું કહેવાય, પેલા લેક્ચરની માફક કોલેજની અંદર ખાલી લેક્ચર જ આપે, પણ પછી યુ હેવ ટુ ડુ યોર ઓન અભ્યાસ, યોર ઓન સ્ટડી, હોમવર્ક કરવું પડે. જો હોમવર્ક ના કરો તો પછી તો એના માટે દુઃખદાયક થવાનું જ તે. ખબર પડી? એટલે આ સત્સંગની અંદર આપણે જે ભગવાન આપણને વસ્તુ આપે છે, એટલા હાટું મહારાજે વચના શું કીધું? પ્રેમાનંદ સ્વામી કીધું ને, અવની પર આવી વાલે સત્સંગ સ્થાપ્યો, હરિજનને કોલ કલ્યાણનો આપ્યો રાજ, અક્ષરના વાસી વાલો આવ્યા અવની પર. કઈ રીતે કલ્યાણનો કોલ આપ્યો? સત્સંગ દ્વારા આપ્યો. જો તમે સત્સંગ કરશો તો એના દ્વારા ધીરે ધીરે તમે ધીરે ધીરે અભ્યાસ કરશો, અને અભ્યાસ કરશો તો શું થશે? કલ્યાણ થશે, તમારું સાક્ષાત્કાર થશે. અવની પર આવીને ભગવાને શું સ્થાપ્યું? સત્સંગ સ્થાપ્યો. એટલે સ્વામિનારાયણ ભગવાન આવ્યા, પછી જો કોઈ વસ્તુ આપણને મળી હોય સારામાં સારી, તો એ આ સત્સંગ છે. એના સિવાય બીજું કોઈ સારી વસ્તુ છે નહીં. અને એ સત્સંગની અંદર આપણે વિચાર કરવો, કર નર વિચાર તું કોણ હે, કહા સે આયા હે, કહા જાના હે. આપણે બધાએ વિચારવું પડશે. અને સત્સંગની અંદર મહારાજ આપણને શું આપ્યું છે? સત્સંગમાં મહારાજે શું આપ્યું? વિચાર આપ્યો. કોનો વિચાર આપ્યો? પોતાનો વિચાર આપણને બધાને આપ્યો. ખબર પડી? શું આપ્યું આપણને? વિચાર આપ્યો. અને વિચાર એ શું છે? સત્સંગ છે. એટલે આપણે મહારાજે જે આની અંદર એક વિચાર આપણને આપ્યો છે, આજે એવું એક વચન નાનું લઈએ કે વિચાર શું છે, અને વિચાર આપણે કઈ રીતે કરવો, અને વિચાર કરવાથી શું થાય. ખબર પડી? મેં પહેલી વખત એક વખતે વાત કરી હતી, કોઈ માણસને સુસાઇડ કરવું હોય તો એ કઈ રીતે સુસાઇડ કરે? એકદમ જ તે કેટલો વિચાર કર્યો હોય એની પાછળ એને, અને પછી એને એનો એ વિચાર દ્રઢ કરી અને પછી એને ઝંપલાવતો હોય. ખબર પડી? ના, મારે મરી જ જવું છે, મરી જ જવું. કેટલી વખત વિચાર કરે પછી કરે ને કામ. વિચાર નહીં કરે, ટ્રાય પણ કર્યો હોય. હા, એટલો વિચાર એટેમ્પ પણ કર્યો હોય. એટલે વિચાર શરૂઆતમાં તો વિચાર જ આવે ને. વિચાર વગર તો એટેમ્પ કરે જ નહીં ને. વિચારે કરે અને અટેમ્પ્ટે કરે, એમ કરતા કરતા એક દિવસે સક્સેસ થઈ જાય. ખબર પડી? એટલે આની અંદર મહારાજ આપણને શું આપે છે? વિચાર આપે છે. સ્વામિનારાયણ હરે, સ્વામિનારાયણ હરે. સંવત 1878ના
શ્રાવણ સુધી ત્રીજને દિવસ સ્વામી શ્રી સહજાનંદજી મહારાજ શ્રી ગઢડા મધ્યે દાદા ખાચરના દરબારમાં શ્રી વાસુદેવ નારાયણના મંદિરની આગળ રેશમના ચાકડા ઉપર વિરાજમાન હતા અને સર્વ શ્વેત વસ્ત્રો ધારણ કર્યા હતા અને પોતાના મુખારબિંદની આગળ મુનિ તથા દેશ દેશના હરિભક્તની સભા ભરાઈને બેઠી હતી અને મુનિ ઝાંઝ મૃદંગ લઈને કીર્તન ગાતા હતા. પછી શ્રીજી મહારાજે કહ્યું છે કીર્તન રાખો, અમે વાત કરીએ છીએ. એમ કહીને શ્રીજી મહારાજ બોલ્યા છે જેને આત્યંતિક કલ્યાણ પામવું હોય અને નારદ સંકાદિક જેવા સાધુ થવું હોય તેને એમ વિચાર કરવો છે. હવે મહારાજ આપણને શું આપે છે? વિચાર. કોના માટે આપે છે? શું જેને શું થવું હોય એના આત્યંતિક કલ્યાણ પામવું હોય એને શું આપે છે મહારાજ? એટલે જો આપણે આત્યંતિક કલ્યાણ ન પામવું હોય તો આપણે ખોટી જગ્યાએ બેઠા છીએ. પણ જો આપણે આત્યંતિક કલ્યાણ પામવું હોય, અક્ષરધામની અંદર ભગવાનની સેવામાં રહેવું હોય તો હવે આપણને મહારાજ શું આપે છે? વિચાર. હવે વિચારનું કરવાનું શું? અમલમાં મૂકવાનું. કઈ રીતે અમલમાં મૂકવાનું? એ પણ મહારાજ આપણને એ પણ થોડું લઈએ. હા, શું કીધું? મનન દ્વારા આપણે વિચાર હમણાં કહે છે શું વિચાર કરવો એ. એટલે શું કહે છે? તેને એમ વિચાર કરવો જે આ દેહ છે તેને વિશે જીવ રહ્યો છે અને ઇન્દ્રિયો અંતઃકરણ છે તે જીવ સાથે વળગી રહ્યા છે અને ઇન્દ્રિયોને અંતઃકરણ છે તે બહાર પંચ વિષયમાં વળગી રહ્યા છે. તે અજ્ઞાને કરીને જીવ ઇન્દ્રિયો અંતઃકરણને પોતાનું રૂપ માને છે. પણ વસ્તુગતે જીવ ઇન્દ્રિયો અંતઃકરણ થકી નોખો છે અને પંચ વિષય છે તે અંતઃકરણથી નોખા છે. પણ એ તો વિષયને અભ્યાસે કરીને અંતઃકરણને વિશે પંચ વિષયની એકતા જણાય છે અને વિષયની જે ઉત્પત્તિ તે તો ઇન્દ્રિયો અંતઃકરણ થકી થાય છે. પણ વિષયની ઉત્પત્તિ તો ઇન્દ્રિયો થકી થાય છે પણ અંતઃકરણથી નથી થતી. જેમ અતિશય તડકો હોય અથવા ટાઢ હોય તેનો પ્રથમ 12 ઇન્દ્રિયોનો સંબંધ થાય છે, પછી ઇન્દ્રિયો દ્વારા કરીને શરીરની માહિલી કોરે તેનો પ્રવેશ થાય છે. પણ એની ઉત્પત્તિ માહિલી કોરેથી નથી, એ તો બહારથી ઉપજતા નથી. એ તો પ્રથમ ઇન્દ્રિયોને બહાર વિષયનો સંબંધ થાય છે ને પછી અંતઃકરણમાં પ્રવેશ કરે છે. ઓકે, આ શું વિચાર ભગવાને આપણને આપ્યો? કોઈ સમજાવશે? શું આપ્યું આની અંદર? ગરડા પ્રથમ મધ્યનું બીજું વચનામૃત છે. એની અંદર મહારાજ આપણને વિચાર આપે છે કે આ દેહની અંદર જીવ રહ્યો છે અને ઇન્દ્રિયો અંતઃકરણ છે તે કોની જોડે વળગી રહ્યા છે? જીવની સાથે વળગી રહ્યા છે. અને ઇન્દ્રિયોને અંતઃકરણ છે તે બહાર પંચ વિષયમાં વળગી રહ્યા છે. તે અજ્ઞાને કરીને જીવ ઇન્દ્રિયો અંતઃકરણને પોતાનું રૂપ માને છે. પણ વસ્તુગતે જીવ ઇન્દ્રિયો અંતઃકરણ થકી નોખા છે અને પંચ વિષય છે તે અંતઃકરણથી નોખા છે. પણ એ તો વિષયને અભ્યાસે કરીને અંતઃકરણને વિશે પંચ વિષયની એકતા જણાય છે. એટલે આમાં શું છે? આ જીવ, આ દેહની અંદર એનો જીવ છે, ઇન્દ્રિયો છે, અંતઃકરણ છે. હવે ઇન્દ્રિયો અંતઃકરણ છે ને એ જીવ સાથે ચોટેલા છે અને વધતા ઇન્દ્રિયો અંતઃકરણ પણ બહાર પણ વિષય સાથે ચોટેલા છે. પણ એ વિષયને અભ્યાસે કરીને જીવને શું થાય છે કે આ વિષય એ હું છું. હું સ્વાદિયો છું. ઘણા લોકો કહેતા નહીં હું સ્વાદિયો છું. ખાઈ ખાઈને જીવ ખરેખર સ્વાદિયો છે પણ એ પોતાની જાતને શું માને? હું સ્વાદિયો છું. કઈ રીતે સ્વાદિયો થયો? વિષયને અભ્યાસે કરી ખાઈ ખાઈને એને એમ થઈ ગયું હું જ સ્વાદિયો છું. એમ
હું કામી છું, હું ક્રોધી છું, હું લોભી છું. કઈ રીતે આ બધું થયું? વિષયને અભ્યાસે કરી. એ પોતાની જાતને પછી એવો માનતો થઈ જાય. પણ આ વિચાર જો આપણને દ્રઢ થાય, આ પહેલાં તો સમજણ આવી જોઈએ, પછી વિચાર કઈ રીતે કરવાનો એને એ વાત કરીએ આપણે. એનો શું કીધું? જેમ અતિશય તડકો હોય અથવા ટાઢ હોય તેનો પ્રથમ બહાર ઇન્દ્રિયોને સંબંધ થાય છે, પછી ઇન્દ્રિયો દ્વારા કરીને શરીરની માહેલી કોરે તેનો પ્રવેશ થાય છે, પણ એની ઉત્પત્તિ માહેલી કોરેથી નથી. અહીંથી આપણે એ સરસ ટેમ્પરેચરમાં બેઠા છીએ, રાઈટ? હવે બહાર સ્નો પડતો હોય અને પછી થોડી વાર રહીને આપણે એનો ઘડી કરીને બહાર જઈએ તો આપણને શું થાય? ઠંડી અંદર આવવા માંડે ને. કારણ શું? બહારથી ઠંડી આવી, ઓછી અંદરથી બહાર ગઈ છે ઠંડી બહારથી આવી છે. એટલે મહારાજ કહેશે, શું કહે છે? પછી ઇન્દ્રિયો દ્વારા કરીને શરીરની માહેલી કોરે તેનો પ્રવેશ થાય છે, પણ એની ઉત્પત્તિ માહેલી કોરેથી નથી. એ તો બહારથી ઉત્પન્ન થઈને માહેલી કોરે પ્રવેશ કરે છે. ઠંડી બહારથી આવીને અંદર પ્રવેશ કરે છે. તેમ પંચ વિષય છે તે પ્રથમ અંતઃકરણમાંથી ઉત્પત્તા નથી. એ તો પ્રથમ ઇન્દ્રિયોને બહાર વિષયનો સંબંધ થાય છે ને પછી અંતઃકરણમાં પ્રવેશ કરે છે. એટલે પહેલાં બહારથી આપણે વિષય ભોગવીએ અને પછી એ અંદર પ્રવેશ કરે છે, અને પછી એ શું કરે? અંદર એ જીવના નમાલો બનાવી દે છે. એટલે આપણે જે સાપની વાત કરી, સાપના સાણસામાં પકડીએ પણ તોય છેટો રાખીએ, એ નજીક ના આવે ને તે આપણને કરડે. એટલે આ જો વિચાર આપણે રાખીએ તો આપણે આની અંદરથી છૂટા પડી શકાય. એટલે શું કહે છે? જેમ રાઈટ પ્રથમ બહારનો વિષયનો સંબંધ થાય છે ને પછી અંતઃકરણમાં પ્રવેશ કરે છે. માટે જેમ બહાર ગુમડું થયું હોય તેને ઔષધ ચોપડે ત્યારે જ કરાર થાય, પણ કેવળ વાર્તા સાંભળે કરાર થાય નહીં. અને જેમ ક્ષુધા પીપાસા લાગી હોય તેની ખાધે પીતે જ નિવૃત્તિ થાય, પણ અન્નજળની વાત કરે નિવૃત્તિ થાય નહીં. તેમ પંચ વિષય રૂપી જે રોગ છે તે તો તેનું જ્યારે ઔષધ કરીએ ત્યારે જ નિવૃત્તિ થાય. તે ઔષધની રીત એમ છે જે હવે આપણને ઔષધની રીત શીખવાડે છે. પંચ વિષયના રોગ ટાળવાની, જે આપણને જન્મ મરણના હેતુ છે, જે આપણને આત્યંતિક કલ્યાણની અંદર વિઘ્નરૂપ છે, એના રોગ ટાળવાની મહારાજાની અંદર બે રીતે વાત કરે છે. આપણને જ્યારે તમે જુઓ કંઈક આપણને કંઈક વાગે ને ત્યારે ઇન્ફેક્શન થાય ને ત્યારે શું કરે? બહાર મલમ લગાડે, રાઈટ? અને પછી જોડે જોડે બીજું શું આપે? એન્ટીબાયોટિક એ આપે ખાવાની. એન્ટીબાયોટિક લો તો અંદરથી રોગ ન ટાળે, અને પેલું જે મલમ કે પટ્ટી કે જે લગાવો એ બહારથી એનો રોકે. એટલે બે રીતે આની દવા કરવી પડે. આપણી વૈદરાજ અત્યારે આવ્યા છે. વૈદરાજ કોણ છે? પુરુષોત્તમ નારાયણ. એ આપણને શું આપે છે? વિચારરૂપી ગોળીઓ આપે છે. કેટલી ગોળીઓ આપે છે? 2 ગોળી આપે છે. એક બહાર રાખવાની, બીજી અંદર રાખવાની. એટલે આ વિચારજો મહારાજ આપણને શું કહે છે એનો. ભક્તો, આ વિચાર એટલો બધો ઇમ્પોર્ટન્ટ છે કે જો આપણા હાથ આવે આ વિચાર તો આ જીવનું કામ થઈ જાય. જે આની અંદર પહેલા વાત કરીએ આપણે, જ્યારે ત્વચાને સ્ત્રીયાદિક વિષયનો સ્પર્શ થાય છે ત્યારે ત્વચા દ્વારા અંતઃકરણમાં તેનો પ્રવેશ થાય છે, અને અંતઃકરણ દ્વારા થઈને જીવમાં પ્રવેશ કરે છે. પણ મૂળ થકી વિષયની ઉત્પત્તિ જીવમાંથી પણ નથી અને અંતઃકરણમાંથી પણ નથી. અને જે વિષય અંતઃકરણમાંથી સ્ફૂર્તા હશે પણ તે પણ પૂર્વજન્મને વિશે બહારથી જ ઇન્દ્રિયો દ્વારા કરીને આવ્યા છે. માટે વિષયને ટાળવાનું એ જ ઔષધ છે જે ત્વચાએ કરીને સ્ત્રીયાદિક પદાર્થનો સ્પર્શ તજવો
નેત્રે કરીને તેનું રૂપ ન જોવું, જીવાએ કરીને તેની વાત ન કરવી, કાને કરીને તેની વાત ન સાંભળવી, નાસિકાએ કરીને તેનો ગંધ ન લેવો. એવી રીતે પંચ ઇન્દ્રિયો દ્વારા વિષયનો ત્યાગ દ્રઢ રાખે તો બહારથી વિષયનો પ્રવાહ માયલી કોલે પ્રવેશ કરે નહીં. જેમ કૂવામાંથી પાણીની સેર આવતી હોય પછી તેને ગોદડાના ગાભા ભરીને બંધ કરે ત્યારે તે કૂવો ગળાય, તેમ બાહ્ય ઇન્દ્રિયોને નિયમમાં રાખવે કરીને બાહ્ય વિષયનો અંતઃકરણમાં પ્રવેશ ન થાય. અને જેમ ઉદરમાં રોગ થયો હોય તે તો ઉદરમાં રોગ ઔષધ જાય ત્યારે જ ટળે, તેમ પ્રથમથી જે ઇન્દ્રિયો દ્વારા કરીને વિષય અંતઃકરણમાં ભરાયા હોય તે તો આત્મા વિચારે કરીને ટાળવા. તે આત્મવિચાર એમ કરવો છે, હું આત્મા છું ને મારે વિશે ઇન્દ્રિયો અંતઃકરણનો સંબંધ નથી, એમ દ્રઢ વિચાર કરીને અને ચૈતન્યને વિશે ભગવાનની મૂર્તિ ધારીને અને પોતાના આત્મ સુખ વતે કરીને પૂર્ણ રહેવું. ઓકે, આની અંદર આપણને 2 ઔષધ મહારાજે આપી. કઈ 2 આપી? બોલો બોલો. ના, એ તો પહેલા તો બહાર બે ઔષધની ગોળીઓ આપણને આપી. બહાર મલમ આપ્યો, કયો આપ્યો? કે બહારથી ઇન્દ્રિયોનો તજવી. અને બીજી નિયમમાં રાખવી. અને બીજી ઔષધ શું આપી? કે જ્યારે પૂર્વજન્મની અંદર આપણે ઘણા અમુક વખતનો આપણે એવા ડ્રીમ આવે, આપણને સ્વપ્ન આવે કે આપણે કોઈ દિવસ કે માણસોને જોયા ના હોય, આપણે સાંભળ્યા ના હોય, એ વસ્તુ દેખી પૂર્વ આપણે એ વાસના ભોગવેલી હોય, એ આપણને અંતઃકરણમાં સ્ફૂર્તિ હોય. અને એના માટે અંતઃકરણમાં આપણને ગોળી આપી. કઈ આપી? એ આત્મવિચાર. એટલે મને ખરેખર એક આ વાત જે છે વેદ રસની અંદર એ મને ખરેખર બહુ ગમી હતી. એટલે હું તમારે આગળ સ્પર્શ કરું છું કે ખરેખર ભક્તો એનો આપણને આનંદ વર્ત્યા કરે. એનો આપણને એમ થાય કે ઓહો, આપણા તો કંઈ ભાગ્ય છે, આપણા તો કંઈ ભાગ્ય છે. એટલે આ ગોળી ટ્રાય કરજો. આની અંદર જે વાત કરે છે કઈ કે, અને વિચાર કરવામાં જોજો, ધ્યાન રાખજો. નેત્રને વિચારે ત્યારે નેત્રને ખોટા કરે. એટલે શું કીધું? આપણે આંખો બંધ કરીને વિચારો આ નેત્ર મારા ખોટા છે તો શું થશે? ઓકે, ખાલી આપણે વિચાર કરીએ કે આ પગ છે, આપણા પગ, રાઈટ? આંખો મીચી સહેજ વિચારીએ આ પગ હું નથી, એમ એનો પગ છે એ મારા નથી, એમ પગ ખોટા છે એમ વિચારીએ. ખાલી વિચારવાનું જ, તે બહુ નહીં. મહારાજ એની અંદર કહે તો શું થાય? એની અંદર જે ચેતના છે ને, ચેતન, એ ધીરે ધીરે બહાર આવે. ખબર પડે? જે જગ્યાએ ખોટું કરીએ એ ચેતન બહાર આવે, ચેતન છૂટું પડે. એમ ખબર પડે શું કહું છું? એટલે આની અંદર શું કીધું? શું કીધું? વિચાર કરવામાં નેત્રને વિચારે ત્યારે નેત્રને ખોટા કરે, મુખને વિચારે ત્યારે મુખને ખોટું કરે, છાતીનો વિચાર કરે ત્યારે છાતીને ખોટી કરે, હાથનો વિચાર કરે ત્યારે હાથના ખોટા કરે, પેટમાં વિચાર કરે ત્યારે પેટને ખોટું કરે. ખાલી આમ વિચારો તો તમને દેખાય, આપણને યુ કેન અનુભવાય, યુ કેન ફીલ ઇટ. જ્યારે કેટનો વિચાર કરે ત્યારે કેટને ખોટી કરે, પિંડીનો વિચાર કરે ત્યારે પિંડીને ખોટી કરે, વાંસાનો વિચાર કરે ત્યારે વાંસાને ખોટો કરે, પગનો વિચાર કરે ત્યારે પગને ખોટા કરે. એ સર્વે જે પોતાના દેહના અંગ તેનો વિચારનો કરનારો જીવાત્મા, તે જીવાત્મા પોતાને વિશે પોતાપણું માનીને અને દેહનો ખોટો માનશે. એ વચન અમે કહ્યું, તે જે માનશે તેને થોડાક દિવસમાં વિચાર કરતાં કરતાં પોતાના આત્મા દેહથી જ સૂર્ય સરખો પ્રકાશ દેખાઈ આવશે ને દેહ તે શૂન્ય જેવો જણાશે. કરચરણાદિક ચિહ્ન રૂપે જ નહીં જણાય, શૂન્ય આકાશ જેવો જણાશે. સરસ એક્ઝામ્પલ કેવું આપે કે આકાશ છે, રાઈટ? એની અંદર વાદળા જતા હોય, બહુ જ વાદળા હોય, અને ફૂલ પાટ પવન આવવા માંડે તો વાદળા શું થઈ જાય? વિખરીને ક્યાં જતા રહે? વિખરીને જાય ક્યાં? જતા ક્યાંક તો રહે ને, લીન થઈ જાય. એમ કે શું કહે છે? એમ તેમ જીવાત્માના વિચારરૂપ જે વાયુ તે જાગ્રત અવસ્થાને વિશે અતિશય
જ્યારે લાગે છે ત્યારે જાગ્રતને વિશે ઘોર સુષુપ્તિ વર્તે છે. તેણે કરીને આ દેહ શૂન્ય થઈ જાય છે અને સમુદ્ર જેવા કામ ક્રોધાદિક ના ઘાટ સમૂહ થતા હશે તો પણ સર્વે સમી જશે ને હું પણ એની ઉપર કૃપા કરીશ અને વચન રૂપે કરીને તેના હૃદયને વિશે પ્રવેશ કરીને જીવાત્માના જ્ઞાન સંબંધી વિચારને પ્રકાશ કરીશ અને જીવાત્માના વિશે અહમપણું મનાશે. પછી તે આત્મરૂપ દેહને અભિમાને કરીને મારી ઉપાસના કરશે ને આ વિચાર કર્યાની જેને શ્રદ્ધા હોય તેને કોઈ શબ્દાદિક વિષય કરીને ક્ષોભ ન પામવો. ખબર પડી? આ ખાલી વિચાર જ છે ભક્તો. અહીંયા શું કીધું મહારાજે? બીજી ગોળી આપી એ કઈ આપી? પહેલી તો કે વિષયને અંતઃકરણમાં, વિષયને પ્રથમ તો ઇન્દ્રિયો દ્વારા વિષય અંતઃકરણમાં ભરાયા હોય એટલે પહેલાં તો આપણને એ કીધું કે એ વિષય જે પહેલાં આપણા ઇન્દ્રિયો દ્વારા આવતા હોય એને બંધ કરવા. અને બીજું શું કીધું? ઇન્દ્રિયો દ્વારા વિષય અંતઃકરણમાં ભરાયા હોય તે તો આત્મવિચારે કરીને ટાળવા. ખબર પડી? આ વાત છે ને ભક્તો, ઘડીએ ઘડીએ આપણે કે કરીએ છીએ એનું કારણ એક જ તે કે આપણે બધા કયા માર્ગે ચાલ્યા છીએ? ના, આપણે બધા આત્યંતિક કલ્યાણ માર્ગે ચાલે. આ વિચાર કોના માટે છે? આત્યંતિક કલ્યાણ કરવા માટે છે, બીજા કોઈ માટે છે નહીં. જેને આત્યંતિક કલ્યાણ ન કરવું હોય એના માટે તો આ છે નહીં. સ્વામીએ એક જગ્યાએ વાત લખી કે બે છોકરા હતા, 18-20 વર્ષના થયા હતા. અહીંયા ક્યાં કહેવાય, ભુજમાં. પણ ત્યાં એ જમાનાની અંદર એ વખતે શું, ભુજની અંદર બહુ ગરીબી, બહુ ખબર પડી. તે એ બંને કે હવે કંઈક તો કમાવું તો પડશે ને. તે બધાને પૂછ્યું, તે બધા કે તમે ક્યાંક કમાવા જાઓ એનો મોટા શહેરમાં. તે કે ક્યાં જઈએ? તે કે મુંબઈ જેવા શહેરમાં જાઓ. ત્યાં બંને જણા મુંબઈ જેવા શહેરમાં કમાવા જાય છે. તેમાં ઉતર્યા મુંબઈ અને ત્યાં એનો ખબર ને સ્ટેશન ઉપર તો બધું એનો ચણા મમરા બધું વેચાતું હોય. તે એક જણો ત્યાં પૂછ્યું, બંને જણાએ પૂછ્યું કે અહીંયા અમને ક્યાંથી આવો છો? કે અમે ભુજ શહેરથી આવીએ છીએ ને અમારે નોકરી ધંધા જોઈએ છીએ કંઈક છે. તો કે હો અહીંયા આવી જાઓ કે અહીંયા અમારે ખાલી જ છે, જગ્યા છે. તો કે પણ પગાર શું આપો? તો કે 50 રૂપિયા આપીએ. એ જમાનામાં 50 રૂપિયા તો બહુ જ કહેવાય. અને કે ખાવા પીવાનું મફત અને તમે રહી જાઓ એમ. તે એક જણો તો બહુ રાજી થઈ ગયો. તે કે તો બેસી ગયો. બીજો કીધું રાજી થયો, પણ એને કીધું આવડું મોટું શહેર શું, બીજી જગ્યાએ જવું તો ખરો. ખબર પડી? એ પછી એનો કરિયાણાની દુકાન ઉપર જાય છે, તો એને 100 રૂપિયા આલવાનું કહે છે. પછી સોનીની દુકાને જાય છે, કે 500 રૂપિયા આપીએ. પછી ત્યાં હીરા માણેકની જે દુકાન હતી ને, કે જે જગ્યાએ હીરા લેવડ દેવડ થતી હતી, એ જગ્યાએ જાય છે. તો કે તમે શું કરો? તો કે અમે તમને અહીંયા અમે તમને પૈસા ના આપીએ, પગાર ના આપીએ 6 મહિના, તમને શીખવાડીએ કામ. જો તમને આવડી જાય પછી મહિને 5000 રૂપિયા આપીએ અને વત્તા આની અંદર એનો અમુક ટકા તમને ભાગ આપીએ. તો કે ખરેખર? તો કે હા. તો કે એને તો પછી 6 મહિના શું કર્યું, રહ્યો ખરો અને ધ્યાન રાખીને બધું શીખી ગયો. ખબર પડી? અને શીખી ગયો એટલે એને શું થયું, એ 6 મહિનાની અંદર શીખી ગયો એટલે એનો થઈ ગયો પગાર સીધો 5000. અને ભાગમાંથી પૈસા મળે એ જુદા. 2 વર્ષમાં એ લાખોપતિ થઈ ગયો. પછી એને એમ થયું લાય હું મારા દેશમાં જઉં. ખબર પડી? એ જાય છે સ્ટેશન આગળ અને પેલા એના ભાઈબંધને મળે છે. ત્યારે ભાઈબંધને કે ચાલ આપણે જવું છે ગામમાં હવે. તો કે એને પેલો તો કાળો મસ્ત થઈ ગયો તો ત્યાં એનો ચણા મમરા એનો શેકી અને કે મને તો કશું ખબર જ નહીં પડતી, મારે પૈસા બચ્યા નથી. અહીં 50 રૂપિયા તો એ વખતે બહુ કહેવાય, પણ તોય તે મુંબઈની કમાણી મુંબઈમાં હમાણી એમ. મારે તો કશું બચ્યું નથી એમ. ખબર પડી? એટલે કહેવાનું શું માગો છું કે આપણે પેલા જે છોકરો જે હીરા માણેક છે ને એ વિચાર એ શીખી ગયો, એમ આપણે આ વિચાર શીખવાનો છે. તો આ વિચાર દ્વારા જે આપણો પ્રોગ્રેસ થશે, જે સત્સંગનું સુખ આવશે, એવું બીજે ક્યારેય આવશે નહીં. આપણે ઘણી વખત અવિનાશ કહે, ઘણી વખત કે ઓહો આપણે બહુ મોટા ભાગ્ય કહેવાય કે આપણને આપણે આવો મોટો સરસ સત્સંગ મળ્યો, કે આપણે કેટલાય લોકોના
જન્મ મરણના ફેરા ટળ્યા, કેટલું કારણ શરીર બળી ગયું એવું બધું કહીએ આપણે, રાઈટ? પણ કારણ શરીર બળે ક્યારે? કોઈ દિવસ વિચાર્યું? મહારાજે કીધું ને કે કારિણીના 12માં કીધું કારણ શરીર ક્યારે બળે? ધ્યાને કરીને બળે, રાઈટ? આજ્ઞાન ધ્યાન કરીને બળે, રાઈટ? પણ ધ્યાનની શરૂઆત ક્યારે થાય? કોઈ દિવસ વિચાર્યું? જ્ઞાન થાય તો ધ્યાનની શરૂઆત થાય. આની અંદર કીધું છે ધ્યાનની શરૂઆત ક્યારે થાય છે? પ્રથમ સ્વામીજી એમાં લખ્યું ને કે પેલું પેલા વિચાર કરીને આવે એટલે કે ધ્યાનની શરૂઆત થાય ને ત્યારે એને એક પણ સંકલ્પ ન થાય. હા, એક પણ સંકલ્પ ન થાય, મૂર્તિ સ્થિર થઈને બેસે આપણા હૃદયમાં, પછી એને ધ્યાનની શરૂઆત થાય છે. ધ્યાન થયા પછી આપણું કારણ શરીર બળે છે. હવે આપણે વિચાર કરવો કે આપણે અડધો કલાક કે કલાક આપણે ધ્યાન કરતા હોઈએ કે માનસિક, તો કેટલા આપણને સંકલ્પ આવે છે? તો આપણે હજુ ધ્યાનની શરૂઆત કરી છે તો આપણું કારણ શરીર કેટલું બળ્યું કહેવાય? ખરું ભાઈ? અને ક્યારે આપણને આવું થશે કે જ્યાં સુધી આપણે આ વિચાર દ્રઢ નહીં કરીએ, આ વિચાર જે આપણને અત્યારે આની અંદર શીખી દો એ વિચાર, જ્યાં સુધી આપણને આ વિચાર દ્રઢ નહીં થાય, ખબર પડી? જ્યાં સુધી આપણને આ વિચાર દ્રઢ નહીં થાય ત્યાં સુધી આપણા સંકલ્પો બંધ નહીં થાય. બોલો. તમે હમણાં જે વેદ રસનું વાંચ્યું એટલે અને અત્યારે તમે આજે સંકલ્પની વાત કરી એટલે પેલા એમ કહો છો કે પેલા જાગ્રત અને સ્થૂળ છે એના પેલા ખોટું કરવું ને પછી જે કરીને વિચાર એટલે જે સંકલ્પ વિકલ્પ થાય એટલે એના એટલે સૂક્ષ્મ પછી ખોટું થાય એમ તમે કહો છો? એટલે પેલા ખોટું થાય એટલે આ વિચાર દ્વારા તમે સ્થૂળ દેહથી છૂટા પડો ને અને પછી તમે જ્યારે ધ્યાન કરવા બેસો ને તો યુ કેન લિટરલી ફીલ, તમને અનુભવ થાય કે ખરેખર આ વસ્તુ આમ છે. આ વિચાર જ્યારે દ્રઢ થાય ને ત્યાં સુધી સંકલ્પ વિકલ્પ બંધ થાય જ નહીં. ખબર પડી? યુ કેનોટ. હા, એટલે બધી રીતે ઇવન સ્થૂળ અને સૂક્ષ્મ બંને આની અંદર ઉડાડી દેશે. ખબર પડી? અને એટલા હાટું મહારાજ આપણને ઔષધ આપે છે. આ ખાલી બોલવાની વાત નથી. આ આપણે બધાએ દરરોજ આપણે જે ધ્યાન કરતા હોઈએ, માનસિક કરતા હોઈએ, જ્યારે જ્યારે કરતા હોઈએ તે વખતે આ છૂટા આ વિચાર દ્રઢ કરશું ને ત્યારે આપણને આ મૂળિયું છે. આ દેહ શું છે? મૂળિયું છે. આ મૂળિયું જ્યાં સુધી નહીં પકડીએ ત્યાં સુધી આપણે આ છૂટા નહીં પડીએ. અને છૂટા નહીં પડીએ ત્યાં સુધી આપણને સંકલ્પ વિકલ્પ બંધ નહીં થાય. ધ્યાન તો થવાનું જ નથી પછી. અને કારણ શરીર ત્યાં સુધી બળે જ નહીં. આ ખાલી બોલવા માટે વિચાર નથી, આ વિચારની દ્રઢતા કરવાની છે. ખબર પડી? આપણને કેટલો બધો વિચારની દ્રઢતા થઈ જશે કે હું પટેલ છું, હું ઠક્કર છું. અમારે એક જે ભક્તે એને મને મોકલ્યું હતું કે કોકે કોણ કે આ ઠક્કર પેલા સ્વામી હતા ને. એટલે ભાઈ આપણે ક્યાં ઠક્કર ને આપણે ક્યાં પટેલ ને, આપણે બધા છીએ. આપણે બધા અક્ષરધામના મુક્ત છીએ. ખબર પડી? પણ એટલું બધું એ વિચાર આપણને એટલો બધો દ્રઢ થઈ જશે, છૂટતો જ નથી. એમ આ વિચાર આપણે દ્રઢ કરશું ત્યારે ધ્યાન થશે, ત્યાં સુધી ધ્યાન નહીં થાય. આપણે એટલું બધું બેસાડી દીધું છે એ વિચારની, એટલા માટે આપણને વિચાર આપ્યો હોય. હવે આપણે આ વિચાર કઈ રીતે કરવો? ખબર પડી? તો ઘડીએ ઘડીએ આ વિચાર આપણને શીખવાડ્યું આની અંદર. હા હા, પણ આ કામ કરતા કરતા દરેક કાર્યની અંદર આપણે વિચાર તો કરી શકાય. આપણને યુ કેન ફીલ, લિટરલી યુ કેન ફીલ કે ભાઈ હું પગ આપણે ખોટો કરીએ તો તરત અંદરથી ચેતના તરત બહાર નીકળે, અંદર એનો ઊંચી આવતી દેખાય આપણને ચેતના. યુ કેન ફીલ ઇટ. ખબર પડી?
તમે એક વખત કહેતા હતા કે તમને દાંત દુખતો હતો, રાઈટ? એમને ખરેખર એમને મને પ્રેક્ટિકલ કીધું, મને કે બહુ દાંત દુખતો હતો. પછી એમને વિચાર કર્યો કે અલ્યા હું ક્યાં મોઢું છું, તે ફડાક દઈને ધીરે 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 દુખતું ઓછું થઈ ગયું. કારણ કે એની અંદરથી વૃત્તિ બહાર કાઢી નાખી, વિચાર બહાર કાઢી નાખ્યો. ખબર પડી? એમ આખા દેહમાંથી આવી રીતે વિચાર બહાર કાઢવાનો છે. રાઈટ. ટોટલી ફીલ કે તમે આખી વૃત્તિઓ બધી, અને પછી તમે અચાનક જ્યારે કામ એકદમ તલ્લીન થઈ ગયો ને ત્યારે અચાનક વિચાર કરવાનો આવે છે કે ભાઈ એટલે કે ભાઈ વાવ કેટલું ફોકસ થઈ ગયું. હા. એટલે એ આમાં થાય તો ઘણું સારું. અને એ આવી રીતે થશે. કઈ રીતે? ખોટું કરતું રહેવું પડશે. પગ હું નહીં, હાથ હું નહીં, આંખો હું નહીં, નાક હું નહીં, મોઢું હું નહીં. એમ કરતા 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 તમે ચેતન રૂપ અને ચેતનની અંદર ભગવાનને ધારવાના. 116મો શ્લોક શિક્ષાપત્રી, નિજાત્માનમ બ્રહ્મરૂપ. ખબર પડી? એટલે આટલું આ ઔષધિ મહારાજે, આપણે તો ધારો કે હવે આપણે સત્સંગમાં આવ્યા તો આપણે તો કોઈ બહારનું ખાવાનું નથી, આપણે તો કોઈ એ જગ્યાએ ખાવાનું નથી, જોવાનું નથી, જેમ તે જોવાનું નથી, જેમ તે સાંભળવાનું નથી. હવે આપણે આ વિચાર દ્રઢ કરવાનો છે. જો આ વિચાર દ્રઢ થશે તો અંદરનો જે રોગ છે એ બહાર નીકળશે, અને પછી ધ્યાન થશે, અને પછી આ કારણ શ્રેણીની વાસના બળે. ખબર પડી? કારણ છે શું કામ આવું વાત વિચાર શું કામ મહારાજે આપણને આપ્યો? વોટ ઇઝ ધ રીઝન હી ગેવ અસ ધીસ વિચાર? આપણને શું કામ આ વિચાર આપ્યો મહારાજે? આત્યંતિક કલ્યાણ માટેનો વિચાર છે. આ કઈ મુંબઈની અંદર પેલા 50 રૂપિયાની નોકરી માટેનો વિચાર નથી. આ ધારો કે કોઈને પ્રોફેશનલ થવું હોય, પીઈ થવું હોય, પ્રોફેશનલ એન્જિનિયર થવું હોય તો કેટલું બધું ભણવું પડે, કેટલું વિચાર, અને એ તે તમે કરો ને પછી કેટલી એક્ઝામો આપો ને પાસ નપાસ થઈને માંડ પાસ થાવ, અને પછી તમે પ્રોફેશનલ એન્જિનિયર થાવ. ખબર પડી? અને પ્રોફેશનલ એન્જિનિયર પછી પૂછે કે તમારે ભાઈ આ કેટલો ટાઈમ સુધી શાંતિ, કેટલા ટાઈમ સુધી તમે નોકરી તો કરવી પડે, પાછી નોકરી તો કરવી પડે. કેટલા ટાઈમ સુધી સારી જોબ મળે? તો કે 30, 35, 40 વર્ષ સુધી. ધેન યુ કેન્ટ ડુ ઇટ ઈધર. ખબર પડી? હવે વિચાર કરો કે 40 વર્ષની શાંતિ માટે જો એને આટલો બધું એનો વિચાર કરીને ભણ્યો, વિચાર કરીને એને આ બધા એક્ઝામો આપીને પાસ કર્યો, અને પ્રોફેશનલ એન્જિનિયર થયો, ખાલી ફોર નેક્સ્ટ 35 to 40 years માટે. હવે આત્યંતિક કલ્યાણ એટલે કેટલા વર્ષો થયા? 5 વર્ષ થયા, 25 વર્ષ થયા, 50 વર્ષ થયા? કેટલા થયા? કેટલા વર્ષ થયા? તો એના માટે તો આપણે કેટલી વખત નપાસ થવું પડે? નપાસ થઈને પાસ થવા, નપાસ થઈને મહેનત કરવાની, નપાસ થઈને મહેનત કરવાની, નપાસ થઈને મહેનત કરવાની. એમ મહેનત કરતા કરતા શું થશે? એક દિવસ આ વિચાર, અને વિચાર દ્રઢ થઈ જશે એટલે શું થશે? આંખો મીચીને બેઠા અને એક પણ સંકલ્પ થાય નહીં. કારણ કે એને એ દ્રઢ થઈ ગયું, એ જીવમાં પેસી ગયું કે હું દેહ નથી. આંખો મીચે એટલે ફટ દઈને એને ચોંટી જાય. એક એક વસ્તુ ખોટી કરતા રહેશો ને તો જ આ થશે. એક એક વસ્તુ ખોટી કરવાની, આંખ ન ખોટી કરવાની, કાન ન ખોટા કરવા. ભલે તમને 5-10 મિનિટનો આ ખોટા કરવામાં લાગે, પણ યુ કેન લિટરલી ફીલ કે તમારું ચેતન યુ કેન ફીલ ઇટ. અને ચેતનની અંદર પછી ભગવાન ધારવાના. એ મહારાજ આપણને શીખવાડ કરે ઘડી. ખબર પડી? યુ કેન ફીલ તમને અંદર ઠંડુ ઠંડુ થવા માટે. હવે વિચારથી આપણને હજુ વિચાર તો દ્રઢ તો થયો નથી. વિચાર તો ખાલી આપણે સેચ કરીએ છીએ, એનાથી ઠંડુ ઠંડુ ફીલ થાય. તો વિચાર કરો કે એ જ્યારે દ્રઢ વિચાર થાય ને એની અંદર સ્થિર મૂર્તિ થાય તે વખતે માણસની દશા શું થાય? ગાંડો થઈ જાય. એને એટલો બધો આનંદ 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 આયા કરે. જાગ્રતની અંદર સુષુપ્તિ અવસ્થા વર્તી એટલે શું થયું? જાગ્રતમાં એ ભગવાનને અડી જાય છે.
આપણે બહુ જ થાકેલા હઈએ અતિશય, ખબર પડી. અને ઘણી વખત આપણે ઉઠીને શું કે ઓહો મને એટલી સરસ ઊંઘ આવી, સવારમાં આનંદ 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 થઈ જાય. એક ભગત મને એવું કહેતા હતા, રિયાલિટી કે કોક વખત તો મને એવું થઈ જાય, બહુ સારી સ્થિતિ, ઊંચી સ્થિતિવાળા હતા, કે હું ધ્યાન કરવા બેસું, જો મને 10 મિનિટ ધ્યાન થાય ને બરાબર જે હું ધારું એવું, તે હું ફરીથી 13 કલાક જોબ કરું. કે હું 13 કલાક જોબ કરીને આવ્યો હોઉં અને જો 10 મિનિટ ધ્યાન થાય તો ફરીથી 13 કલાક જોબ કરી શકું, મને આંખનું મટકું ના આવે. કારણ કે જાગ્રતમાં મહારાજને અડી જાય છે, એટલો બધો એ ફ્રેશ થઈ જાય. અને એટલા આટલું મોટા સ્વામી કે એમને 10 વર્ષ સુધી ઊંઘ આવી નથી, કારણ કે એ જાગ્રતમાં મહારાજને અડતા હતા. ખબર પડી? એટલે આ વાત વસ્તુ ભક્તો આપણે બહુ જ વિચારવા જેવી છે. એનો આ આપણે નાની મોટી એનો ગુણાતીતાનંદ સ્વામી કહે ને કે ઘણી વખત કે એનો કરોડો રૂપિયા મળતા વાત મળશે નહીં, એમ કરોડો રૂપિયા મળતા પણ આ વિચાર મળશે નહીં આપણને. અને આ વિચારની દ્રઢતા થયા વિના, અને એટલા સ્વામીએ શું કીધું આપણને એક જગ્યાએ, એમને પેલા લખી કે આપણે બધા અબજો જન્મોથી ભેળા છીએ. કોણ? અબજો જન્મોથી. એટલે ગયા જન્મમાં સ્વામી આપણને મળ્યા હશે કે નહીં મળ્યા? એના આગલા જન્મે મળ્યા છે કે નહીં મળ્યા? અબજો જન્મોથી. એટલે આપણે કેટલી વખત ફેલ થયા? હા, એટલે પછી હવે આપણે આ વખતે તો પાસ થવું પડશે ને. વિચારની દ્રઢતા આપીને સત્સંગમાં બેહાડે આવી રીતના, અને વિચાર આપણને આપ્યો એનો વિચારરૂપી એનો સત્સંગ આપ્યો આપણને. એટલે ભલે અહીંયા આપણે બેસીને સત્સંગ કરીએ, સાચી વાત છે, પણ જ્યારે તમે આંખો વીછી આ વિચાર કરો ત્યારે તમે શું કરો છો? સત્સંગ કરો છો. કારણ કે એની અંદર તમે ભગવાનના આત્માનો સંગ કરો છો. અને ખરેખર વસ્તુ કોણ છે? એ બે વસ્તુ, એ સત્ય છે અને બીજું બધું અસત્ય છે. અને એટલા હાટું મુક્તાનંદ સ્વામીએ કીધું કે રે શ્યામ તમે સાચું નાણો, બીજું સર્વે ખોટું ના કીધું એમને. દુઃખ જાણ, દુઃખદાયક જાણું કીધું. ખબર પડી? એટલે મારે ખરેખર તો એનો આની અંદર વાંચ્યું હતું વખત, આની અંદર અત્યારે નહીં મળે, પણ એની અંદર એવું કીધું જ્યાં સુધી સંકલ્પ વિકલ્પ થતા હોય ત્યાં સુધી એનો ધ્યાનની શરૂઆત થઈ નથી. સંકલ્પ વિકલ્પ બંધ થાય પછી ધ્યાનની શરૂઆત થાય. હા, ના એવું બધું આની અંદર નહીં કીધું. આની અંદર સ્વામી કીધું તમારે સંકલ્પ વિકલ્પ ભાવ બંધ જ થઈ જાય. મિનિટ મિનિટ કશું લખ્યું નથી આની અંદર. સંકલ્પ વિકલ્પ બંધ થાય ને પછી ધ્યાનની શરૂઆત થાય એવું કીધું. શું કીધું? તેમ પ્રથમથી જે ઇન્દ્રિયો દ્વારે કરીને વિષય અંતઃકરણમાં ભરાયો હોય તે તો આત્મા વિચારે કરીને ટાળવા. કઈ રીતે આ પ્રથમથી કઈ રીતે ભરાયા હશે વિષયો? કારણ કે આપણે તો અનેક જન્મ લઈ ચૂક્યા છીએ ને, અનેક જન્મથી એનો એ જ વિષય ભોગવે, એટલે એ અંતઃકરણમાં ભરાઈ ગયા છે. એના લીધેથી આત્મવિચારે કરીને ટાળો. તે આત્મવિચાર એમ કરો જે હું આત્મા છું ને મારે વિશે ઇન્દ્રિયો અંતઃકરણનો સંબંધ નથી, એમ દ્રઢ વિચાર કરીને અને તે ચૈતન્યને વિશે ભગવાનની મૂર્તિ ધારીને અને પોતાના આત્મસુખ વતે કરીને પૂર્ણ રહેવું. જેમ કૂવો જળે કરીને પૂર્ણ ભરાયો હોય ત્યારે જે બહારથી પોતામાં શેરીઓ આવતી હોય તેને પોતાનું પાણી ઠેલી રાખે છે, પણ માહિલીકોરે તે શેરીના પાણીનો પ્રવેશ કરવા દે નહીં.
અને જો ઉલેચાઈને ઠાલો થાય તો શેરનું પાણી બહારથી માહી આવે. એવી રીતે આત્મસુખે કરીને માહિલી કોરે પૂર્ણ રહેવું. કઈ રીતે પૂર્ણ રહેવું માહિલી કોરે? અને આપણે પૂર્ણ ના રહેવાતું હોય, આપણે જે તે હજુ જોઈતું હોય, આ જોઈએ પેલું જોઈએ લોકડું જોઈએ ઢોકળું, અનનેસેસરી થિંગ, તો આપણે જો આત્મસુખે કરીને પૂર્ણ રહ્યા નથી. ભલે જ નેસેસરી વસ્તુ તો જોઈએ પણ એની તૃષ્ણા ના હોવી જોઈએ, એમ હું કહેવા માંગુ છું. એટલે એ વસ્તુ જ્યારે એનો સંકલ્પ કરવાનો થાય ત્યારે સંકલ્પ કરવો, પણ એ સિવાય ના કરવો. ધારો કે આપણે કાલ કંઈક કામ કરવાનું છે, તો એનો સંકલ્પ એ વખતે કરો ને, અત્યાર શું કરો? રાઈટ. પ્લાનિંગમાં તારું બગડ્યું બધું. ભગવાન ભૂલાય એવું કેમ? ભગવાન ભૂલાઈ ગયા એટલે યાદ કરતા હોય ભગવાન, સ્વામિનારાયણ કરતા હોય, પછી કઈ બીજો વિચાર આવ્યો કે સપોઝ કઈ કામ આવ્યું, રાઈટ? જેમ કે કામ કર્યું ત્યારે ભૂલાય એવું ના કહેવાય. કામ પતી ગયા પછી ઘણા ટાઈમ પછી યાદ આવે કે આપણે તો સ્વામિનારાયણ કરતો હતો. એક ક્યારે એ ભૂલાઈ ગયું કે એ ખબર જ નહીં પડતી એમ, એ ક્યારે ભૂલાઈ જાય. એટલે ધ્યાન કરવાનું કે છે ત્યારે આંખમાં પહેલા, એટલે જ્યારે તમારે કંઈક કામ હોય ને ત્યારે આંખમાં ભગવાન રાખવા બહાર, અને જ્યારે કામ ના હોય ને ત્યારે અંતરમાં. અને મોટી વાત એ નથી ભૂલાઈ ગયું, મોટી વાત એ છે કે યાદ આવી ગયું, એટલે એ વાત યાદ રાખી જવાનું. વાત સાચી છે, પોઝિટિવ. અને જો ઉલેચાઈનો ઠાલો થાય તો શેરનું પાણી બહારથી માહી આવે. એવી રીતે આત્મસુખે કરીને માયલી કોરે પૂર્ણ રહેવું અને બહાર પંચ ઇન્દ્રિયો દ્વારા વિષયનો માર્ગ બંધ રાખવો. એ જ કામાદિકને જીત્યાનો દ્રઢ ઉપાય છે. પણ એ વિના એકલા ઉપવાસે કરીને કામાદિકનો પરાજય થતો નથી. માટે આ વિચાર દ્રઢ કરીને રાખજો, કારણ કે આ વિચારથી શું થાય? આત્યંતિક કલ્યાણ થાય. અને કોના માટે છે આ વિચાર? આત્યંતિક કલ્યાણ જેને જોઈતું હોય અને નારદ સંકાદિક જેવા સાધુ થવું હોય એના માટે છે. જેને આ જોઈતું ના હોય એના માટે આ વિચાર નથી. અને આપણે બધા એ માર્ગે બેઠા છીએ કે જેને આપણે આવી રીતના એનો આત્યંતિક કલ્યાણ કરવા માટે આપણે આ વિચારને દ્રઢ કરવાનો. પણ આ બહુ જ એટલે બહુ જ પ્રેક્ટિસ કરીએ ને ત્યારે ધીરે ધીરે, શરૂઆતની અંદર બહુ કરવી પડે, પણ ધીરે ધીરે શું થશે? આપણે જ્યારે એન્જિનિયરિંગમાં જ્યારે ભણવા જઈએ, રાઈટ, તે વખતે આપણને સર્કિટ બધી શીખવાની હોય તે વખતે બહુ વાર લાગે. હાવ સિમ્પલ સર્કિટ હોય ને આરસીની, હાવ ઇવન પ્રોગ્રામિંગની અંદર પણ એવું કે કંઈક હેલો વર્લ્ડ જેવું નાનું એવું પ્રોગ્રામ કરવો હોય ને તો આપણને બહુ વાર લાગે, કઈ રીતે કરવું, કઈ રીતે પ્રિન્ટ કરવું, ના તે બધું. પણ જ્યારે 5 વર્ષનો એક્સપિરિયન્સ થયો હોય ને એના માટે તો આમ ચપટી વગાડીને કામ થાય એવું થાય એને. અને પેલા બીજા બધા લોકો એને કે ઓહો તું તો બહુ હોશિયાર છું, આટલું બધું તને આવડે છે એમ, આ બધું તને આવડે છે એમ. એને આ બધી જાતના એનો બધા રિઝોલ્વ કરી દીધા, પ્રોબ્લેમનો બધું સોલ્વ કરતો હોય એને પ્રોગ્રામિંગથી. અને પેલા લોકોને મહિનાઓ લાગે અને અડધા દિવસમાં થઈ જાય કામ, 2-3 કલાકમાં થઈ જાય કામ, ખબર પડી? અને પેલા લોકોને મહિનાઓ લાગે કામ કરતા. આને કેમ અડધો દિવસ જ થાય છે, આ લોકોને આટલું બધું વાર થાય છે? એનો અભ્યાસ કરીને એને ખબર પડી જાય, આ વિચાર દ્રઢ થઈ ગયા છે એના, અને આ લોકોને હજુ વિચાર કરવાના છે. એટલે વિચાર જ્યારે આપણે શરૂઆતની અંદર આપણને વિચાર દરેક ક્રિયામાં રાખીએ, ખાતા પીતા જમતા બધી જ ક્રિયાની અંદર રાખીએ આ વિચાર. આપણને 2 વૃત્તિ રાખવાની કીધી ને, એક વિચારરૂપી વૃત્તિ અને બીજી શેની વૃત્તિ કીધી? મૂર્તિની અંદર ભગવાનની પ્રેમયુક્ત વૃત્તિ ભગવાનમાં. એટલે કે જ્યારે આ જ્યારે આપણને આ 2 રીતે વૃત્તિ બરાબર લાગે ને
ત્યારે આ એ વાત જે હમણાં થઈ ને પેલી કે ભૂલી જવાય પછી ક્યારે યાદ આવે યાદ થતું એટલે એક હરિભક્તે બહુ સરસ વાત કીધી એટલે એમાં એવું કીધું એટલે સ્વામીજી એક વસ્તુ કીધી છે એટલે એ વસ્તુ ધ્યાન જ ના રહી કે બબે ઘડી પાછી વૃત્તિ કરીને વિચાર એટલે બબે ઘડી પાછી વૃત્તિ કરનાર વિચાર કોણ હે તું કહા કલાક બબે ઘડી એટલે 48 મિનિટ 24 મિનિટની ઘડી હોય 24 મિનિટની એક ઘડી હોય અડધો કલાક પોણો કલાક એમ એટલે કાઇન્ડ ઓફ કાઉન્ટર સેટ થઈ ગયું ખ્યાલ કાઉન્ટર મૂક્યું હોય કે ભાઈ આટલી કાઉન્ટર પછી આ પ્રોગ્રામ એ ચેક કરશે કે ભાઈ બધું અપડેટ છે કે નહીં એટલે ખાસ આટલા માટે જ આપણે આ જે ખરેખર મને વચરાનું દાલવાનું મારો ભાગમાં નહોતું આ સિદ્ધાર્થના ભાગમાં હતું પણ સિદ્ધાર્થે મને કે તમે લો કાંઈ મારે નહીં લેવાય મને કે આવતી વખત હું લઈશ મેં કહ્યું સારું એટલે મને ખબર નથી શું લેવું એટલે મને આ ખાલી એક વિચાર આવ્યો હતો 2-4 દિવસથી મગજમાં ચાલતી હતી આ વાત તમને મેં કરી અહીંયા કે આત્મસુખે કરીને માયલી કોરે પૂર્ણ રહેવું પૂર્ણ એટલા માટે જોઈએ કારણ કે જો તમે ભરાયેલા ના હોય પણ હજુ તે એનો તૃષ્ણા આ એવું બધું હોય આશા તૃષ્ણા બધું તો તમારે બહારથી બંધ થશેલું બંધ થવાનું જ નથી તમે એ ભલે બહારથી એનો બંધ લાગે પણ એ મનમાં સંકલ્પ વિકલ્પો કરતા આવીએ પણ આવી રીતે હશે તો મનમાં સંકલ્પ વિકલ્પ પણ આના જ થશે ખબર પડી એટલે આત્મસુખે કરીને માયલી કોરે પૂર્ણ રહેવું અને બહાર પંચેન્દ્રિયો દ્વારા વિષયનો માર્ગ બંધ રાખવો એ જ કામાદિકને જીત્યાનો દ્રઢ ઉપાય છે પણ એ વિના એકલા ઉપવાસે કરીને કામાદિકનો પરાજય થતો નથી માટે આ વિચાર સર્વે દ્રઢ કરીને રાખજો ઇતિ વચનામૃતમ કરડા મધ્યનું બીજું થયું એટલે ભક્તો આપણે સંકાદિક જેવા સાધુ થવું હોય અને શું કીધું આત્યંતિક કલ્યાણ પામવું હોય તો આની અંદર વધારે ભાર રાખજો આ વિચારની અંદર બીજું બધું અહીંનું તે આપણે આ લોકનું 30-40 વર્ષ માટે કે 20-25 વર્ષ માટે કેટલી મહેનત કરીએ છીએ તો આના માટે તો કેટલો બધો વિચાર દ્રઢ રાખવો પડશે કેટલું બધું આપણે અભ્યાસ કરવો પડશે બરાબર ને શ્રી ઘનશ્યામ મહારાજની જય સ્વામી બેઝબોલની ગેમો કે બાસ્કેટબોલ રમતા હોય તો સામેવાળાને શત્રુભાવ ન હોય એમને તો ફ્રેન્ડલી ગેમ રમે તો શું ઓકે જીતે તો ઓકે જીતવા દે પણ શત્રુભાવ રાખે છે તો સામે એને હરાવવાનું મન થાય છે એટલે આ લોકમાં જો આપણે ખાલી આટલું કરતા હોઈએ તો શત્રુભાવ રાખવો હોય તો ઓલા કેટલો શત્રુભાવ રાખવો એના પગાર ઉપર નજર હોય એને એના લીધેથી ને એવડો એ આટલું કરતો હોય ખબર પડી એને એમ થાય કે ભાઈ મને આ $millions મળે છે અને જો હું હારી જઈશ તો આ રાતોરાત જોબ જતી રહેશે મારી તો એના લીધેથી કેટલું કરે છે એમ જો આપણને આત્યંતિક કલ્યાણ પામવાની જો ઈચ્છા હોય આજે મારે શરૂઆત જ આ કરી ત્યાંની મહારાજ કે જેને આત્યંતિક કલ્યાણ કરવું હોય એને પછી એને આ જગ્યાએ યુદ્ધ ચાલુ કરવાનું કીધું મહારાજે આની અંદર ખાલી આપણે આ લોકની અંદર એ 20-25-30 વર્ષ માટે થઈને એનો ભણીને કેટલા ઊંધા વળી જાય કેટલી એક્ઝામો આલીએ કેટલા એનો ગાંડા થઈ જઈએ કેટલી વખત રડી લીધું હશે આપણે એનો એક ભગત તો મને કે હું ટોયલેટમાં બેસીને એક બહુ જ રડરડ કરતો મેં કહ્યું ક્યાં મળે આટલું બધું કરું તો કે શું કરું એટલી બધી ભારે એક્ઝામો હતી ને બધું એટલી બધી તકલીફ હતી કે ના પૂછું માંડ પાસ થાય છું એનું તો એવું ખબર મને એક ભગતે કીધું હતું તમારા ફેમિલીમાં જ છે એટલે કહેવું નથી ના કહેવાનું કે શું કહેવા માગું છું કે એને કેટલું બધું આ બધું થઈ ગયું સારું અને અત્યારે એનો હારે નોકરી ધંધા બધી જગ્યાએ સરસ સેટ થઈ ગયા
આ લોકની 5, 25, 30, 50 વર્ષ 40 વર્ષ માટે થઈને કેટલી મહેનત કરી, કેટલું તકલીફ વેઠી, માયા મેળવવા માટે થઈ. અને આ તો માયાપતિ પુરુષોત્તમ નારાયણ, ખબર પડી? માયા મેળવવા માટે થઈને ગાંડા થયા તો માયાપતિ મેળવવા માટે કેટલો વિચાર દ્રઢ કરવો પડે. અને પુરુષોત્તમ નારાયણ પોતે માયાપતિએ આપણને વિચાર આપ્યો. બરાબર ને? એક પ્રશ્ન પૂછું કે પેલો મૃત્યુનો ભય ટળી જાય વાળું બદનામત છે ને, એમાં સુરવીર તો એનાથી એને શું કે થરથર ઇન્દ્રિયો અંતઃકરણ કપતા હોય. કઈ રીતે કપતા છે ને એવા કોણ હતું? કોઈ સત્સંગમાં આપણે કહેવા ઘણા બધા હતા, પણ એવું કોઈ પર્ટિક્યુલર કે એના માટે એનું એ અંગ હોય કે એના થરથર કંપે? કઈ રીતે કંપે? મારા ઇન્દ્રિયો અંતઃકરણ થરથર કંપાવા હોય તો કઈ રીતે કંપે? એટલે ઇન્દ્રિયો અંતઃકરણ મહારાજે વચનામૃતની અંદર ઘણી જાતના ભક્તો કીધા છે, અને એની અંદર ઇન્દ્રિયો અંતઃકરણ જે થરથર કમતા હોય એ હરિભક્તોને ઊભા કર્યા છે અને પોતાના ચરણારવિંદ એમની છાતીમાં આપ્યા છે. ખબર પડી? મહારાજે એટલે ઘણા બધા હરિભક્તો હતા કે જે એનાથી ઇન્દ્રિયો અંતઃકરણ આમ થરથર એટલે થરથર કંપે. એટલે શું? એને મહારાજે એક વચનામૃતની અંદર એ વાત કરી ને કે જ્યારે આ ઇન્દ્રિયો અંતઃકરણને હેરાન શું કામ કરે છે આ બધા કે ભગવાનનો કે એના આશરામાં ફેર છે. જ્યારે આશરામાં જ્યારે ફેર હોય ને, એટલે કે કાચો સત્સંગી હોય ને, કાચો એનો બીજા કોઈક હોય ને એ ડગાવા કુસંગી હોય ને ડગાવા પ્રયત્ન કરે કે ભાઈ ખાઈ લે ને, એટલે ચાલે, એટલે પાણી પી લે બહાર, આમાં શું આવી રીતના. એક ભગત હતા તે એ કોઈ દિવસ સ્વામીએ લખ્યું છે આની અંદર, ત્યાં હરિ ઉપદેશામૃતની અંદર, કે પૂજા કર્યા વગર કોઈ દિવસ પ્રસાદ મોઢામાં ના લે, જમે નહીં. હા, સાકર ધરાયા વગર. તે એક પર્વતોની અંદર જ્યાં ને ત્યારે એટલે કે પહેલા શરૂઆતની અંદર તે બધા એને ડગાય કરે કે એટલે ખાઈ લે, આવા નિયમ અહીં ના રખાય, તું મરી જઈશ. તો કહે કે ભગવાનને મેં ધરાય જ નથી, જમાડ્યા જ નથી, હું કઈ રીતે કરું? તો બોલો એને ના જમ્યો એટલે કહેવાનું શું કે એને ડગાવવા પ્રયત્ન કરે. ખબર પડી? પણ જ્યારે એવડે બરાબર પાકો હોય, દ્રઢ હોય, તો પછી એને કોઈ ડગાવવા પ્રયત્ન કરે કે ભાઈ આ નહીં માનવાનો, હઠીલો હનુમાન છે, માનવાનું નથી, મૂકો પૈડી. અને પછી એ લોકો મદદરૂપ થાય કે ભાઈ એ જમવાનું નથી, કોઈક ક્યાંક જતો હોય ને એટલે તરત પેલા લોકો કહે કે ભાઈ એને ના કહેશું, એ નહીં અડવાનું. એ તો ખાલી આ જોઈએ આટલી વાત કરીને આપણે એટલે આપણે રાજી થઈ જઈએ કે હા હું એવો છું, પણ ખરેખર જોવા જઈએ તો આપણે એવા નથી. એનું કારણ કહું, આજ તો ખાલી સ્મોલ એક્ઝામ્પલ આપ્યું છે, પણ આપણે માનસિક પૂજા કરતા હોઈએ કાં તો ધ્યાન કરતા હોઈએ, બીજા સંકલ્પો થાય છે, ઘાટ સંકલ્પો થાય છે. જો એ ઘાટ સંકલ્પો થતા હોય તો એનો અર્થ શું થયો કે આપણે એવા ભગત નથી હજુ, કારણ કે આપણને માયા હજુ ડગબગાવવા પ્રયત્ન કરે છે. અને જ્યારે એવા ભગત થઈએ ને તો માયા ઉડતાકની મદદ કરે, આંખો મીચીને બેઠા અક્ષરધામમાં બેઠા કરી દે, આપણને એક સંકલ્પ થવા ના દે, કારણ કે માયા ઉડતાકની બીવે કે આ ભગવાનનો ભગત છે ને મારા ભૂખા કાઢી નાખશે. એક કથા મેં છે ને નારાયણ સ્વામી જે કથા કરી પેલા સુરદાસ કો કમી રાજ વાત કરી પ્રશ્ન પૂછે ને, એટલે એમાં કંઈક એવું કંઈક આંખથી કંઈક જોવાઈ ગયું કેવું થઈ થયું કે આંખ પેલું ઉદ્ધમ દિન મરચું ગાલી દીધું, એટલે ટૂંકમાં દંડ દેવાની કંઈક વાત એમાં જોગીદાસ ખુમાણ હતા. હા, સુરદાસ એટલે કહેવાનો અર્થ હું એવું માનું કે એ જે ઇન્દ્રિયો જે થરથર કમતા હોય ને એ ભક્તો કેવા હોય, એ આવા હોય કે જ્યારે આંખો મીચે ને એટલે એમને કોઈ ઘાટ સંકલ્પ થઈ ના શકે, એ સીધા જ ભગવાનની મૂર્તિમાં લઈને થઈ જાય. આપણે જ્ઞાન કેળવવાનું શું કહ્યું, આટલું જ તે આપણા આત્માની અંદર ભગવાન જોવાના. જ્યાં સુધી દેખાતું નથી ત્યાં સુધી આપણે હજી પરિપૂર્ણ જ્ઞાની થયા નથી. ખરેખર દેખાવું જોઈએ,
લોયાના 10માં કીધું મહારાજ. પણ પછી ભલે ભાઈ બે નીચી ક્વોલિટી આપણને આપી, આવું ના થાય તો તમને આશ્ચર્ય થરકું રહે, અને આશ્ચર્ય થરકું ના રહે તોય તમને એવો એનો દ્રઢ વિશ્વાસ હોય કે આ એમ જ છે, એમ કરીને તમે ભગવાનની ભજન ભક્તિ કરતા રહો, પોતાના પૂર્ણ કામ માનો, આટલું કીધું એમ. પણ સારામાં સારું તો બેસ્ટમાં બેસ્ટ તો આપણે આત્માની અંદર ભગવાનને દેખાવા જોઈએ. પણ એનીવે આપણે બધાએ તે આવી રીતે આ દ્રઢ વિચાર આપણને મહારાજે આપ્યો છે આત્યંતિક કલ્યાણ માટે, તો આપણે વિચારને દ્રઢ કરીએ, ઘડીએ ઘડીએ દેહને ખોટો કરીએ, એક એક અંગ ખોટું કરીએ, તો જ આ કામનું છે. નહીંતર પછી આપણે આંખો મીચીને બેઠા માયામાં બેઠા થશું. એટલે આપણે આ વિચાર કરીને ભગવાનમાં મૂર્તિમાં લેલીન થઈએ, એટલી જ વાત. જય સ્વામિનારાયણ. ઘનશ્યામ મહારાજની જય. જય સ્વામિનારાયણ. સરસ વાત કરી વાલા ભક્તો. ભૂતકાળ અને ભવિષ્યકાળનો વિચાર નહીં કરતા જાગ્યા તારથી સવાર. મોટા સ્વામી કહે ને કે રામ ત્યાં કામ નહીં, કામ ત્યાં નહીં રામ, તુલસી દોનું નવ રહે, રવિ રજની એક ઠામ. તો હવે તો આને આ જન્મે કામ કરવાનું છે, અને થઈ જાય તો મોટા સ્વામી દાખલો આપણે સફળ કર્યો કહેવાય. હવે આપણે સિદ્ધાર્થિક ભજન કરાવશે, પેજ નંબર 180. શ્યામ મહારાજની જય. સદા કરવો રે, સદા કરવો રે, હરિજનનો રે સંગ, દુર્લભ દર્શન સંતન. સદા કરવો રે, સદા કરવો રે, હરિજનનો રે સંગ, કે દુર્લભ દર્શન સંતન. જીરે સંત સભામાં શ્રી હરિ. ઓ જીરે સંત સભામાં શ્રી હરિ. રહે છે રે વાલો વૈકુંઠનાથ, કે દુર્લભ દર્શન સંતન. ઓ સદા રહે છે રે, સદા રહે છે રે, વાલો વૈકુંઠનાથ, કે દુર્લભ દર્શન સંતના. ઓ સર્વે તીરથ તેના ચરણમાં. ઓ સંત ધીરે વેગે થાય સનાત, કે દુર્લભ દર્શન સંતન. ઓ એવા સંત ધીરે, એવા સંત ધીરે, વેગે થાય સનાત, કે દુર્લભ દર્શન સંતના. જીરે સંત મળ્યા તેને હરિ મળ્યા. ઓ જીરે સંત મળ્યા તેને હરિ મળ્યા. એનો મહિમા રે, એનો મહિમા રે, વદે વેદ પુરાણ, કે એને મહિમા રે, એનો મહિમા રે, વદે વેદ પુરાણ, કે દુર્લભ દર્શન સંતના. સાખ્ય પ્રગટ સંસારમાં. ઓ સાખ્ય પ્રગટ સંસારમાં. સુકન
હે સુખ નારદ રે સુખ નારદ રે પામ્યા પદ નિર્વાણ કે દુર્લભ દર્શન સંતના. જીરે સંત વચન સાચા ગણી. ગયો વન મારે ગયો વન મારે ગયો વન મારે ધ્રુવ નાનો બાળકે દર્શન દુર્લભ સંતના. પ્રગટ પ્રભુને પામીયો. જસ વાગ્યો વિશાળ કે દુર્લભ દર્શન સંતના. થયો અવિચળ રે થયો અવિચળ રે જસ વાગ્યો વિશાળ કે દુર્લભ દર્શન સંતના. જીરે એવું જાણી હંતજી. શુદ્ધ ભાવે રે શુદ્ધ ભાવે કરવી સંતની સેવકે દુર્લભ દર્શન સંતના. હે શુદ્ધ ભાવે રે શુદ્ધ ભાવે રે કરવી સંતની સેવકે દુર્લભ દર્શન સંતના. હે મનુષ્ય ભાવ મનથી તજો. હે મુક્તાનંદ કહે રે સાચા સંત છે દેવ. હે મુક્તાનંદ કહે રે મુક્તાનંદ કહે રે સાચા સંત છે દેવ કે દુર્લભ દર્શન સંતના. સદા કરવો રે સદા કરવો રે હરિજનનો રે સંગ કે દુર્લભ દર્શન સંતના. ઓ સદા કરવો રે સદા કરવો રે હરિજનનો રે સંગ કે દુર્લભ દર્શન સંતના. દુર્લભ દર્શન સંતના. દુર્લભ દર્શન સંતના. ઘનશ્યામ મહારાજની જે વાલા ભક્તો સર્વે વાત સાધુ વતે છે, માટે સાધુને મુખ્ય રાખવા. આપણું જ્ઞાન પ્રદાન થઈ જાય ને સાધુ ગૌણ થઈ જાય એવું ડાપણ દૂર રાખવું. સ્વામી કહે ચિંતામણી કાંઈ રૂપાળી ના હોય, પથ્થર જેવી જ હોય, પણ એનાથી તમે જે ચિંતું હોય મળે. એમાં સાધુ મનુષ્ય જેવા જ લાગતા, આપણા જેવા જ લાગતા હોય, પણ મહારાજ સ્વામી કહે છે કે એ કલ્યાણકારી છે અને એ જ આ જીવનો કામ કરી શકે. કહે છે કે મહારાજે દીનાનાથ ભટ્ટને વાત કરી કે દીનાનાથ ભટ્ટ તમને ભાગવતના કેટલા શ્લોક મોઢે આવડે? તો કે 18,000 આમ તો મોઢે આવડે. તો કે તારા કામના કયા? તો કે દેટ આઈ ડોન્ટ નો, એ ખબર નહીં મને કહે છે. ત્યારે મહારાજે કીધું કે તમારા કામના 2 જ શ્લોક છે. પ્રથમનું એને 2 શ્લોક મહારાજે પ્રથમનું 54મું મધ્યનું 54મું વાત કરી કે પ્રસંગમાં જરમ એટલે કહે છે કે એવા એકાંતિક સંતો હોય ભાગવત ધર્મનું પોષણ સી રીતે થાય અને આજીવના મોક્ષનો દ્વાર કઈ રીતે ઉગાડો થાય. તાકે ધર્મના જ્ઞાન વૈરાગ્ય યુક્ત એવા એકાંતિક સંતો હોય એવા સંત થકી ભાગવત ધર્મનું પોષણ થાય અને એનાથી જ આ જીવને મોક્ષનું દ્વાર ઉગાડો થાય. અને એવા સંતની જ્યારે આ જીવનું ઓળખાણ થાય
ત્યારે વડતાલ 19માં કીધું ને કે ત્યારે તો આ જીવ સત્સંગી થાય, ત્યાં સુધી તો સત્સંગી પણ થતો નથી. તો એવા સંત આપણને મળ્યા છે ને આપણે એમના દર્શન કરવા જવાનું છે. તો બધા ભક્તો ખૂબ ભજન ભક્તિ કરો ને. હવે આપણે કથા વાર્તા લઈશું. મુકેશભાઈ વડવાળા આપણને સ્વામીની વાતો. મોટા સ્વામી આ બધી આજે જ વાત આવી હતી કે અમે કંઈ નામ કમાવા માટે કે એના માટે આ ધ્યાન પ્રકાશ શેરી ઉપદેશામૃત એ લખ્યું નથી, પણ આવી રીતે તમે રહ્યો અને આવી રીતે તમે કરશો તો એમનો દાખલો સફળ કર્યો કહેવાય. ઘનશ્યામ મહારાજ શ્રી હરિરે ગઢડા પ્રથમ પ્રકરણમાં 5 વર્તનામું કહ્યું છે, કાયર થઈને ધ્યાન કરી મૂકી દેવું નહીં. એવી રીતના આગ્રહવાળા છે તેની ઉપર ભગવાન પોતાની મૂર્તિના દર્શન આપવાનું મોટી કૃપા કરે છે. આ પ્રમાણે એ ભક્તને જ્યારે ભગવાનનું દર્શન થાય ત્યારે સંતોષ નામનો ગુણ આવે છે અને તૃષ્ણા નામનો દોષનો નાશ થાય છે. એથી ભગવાનનું ધ્યાન કરનારા ભક્તને શેટે હેતે ભગવાન સંબંધી સુખ પ્રાપ્ત થાય છે. માટે ભગવાનના ભક્તોએ ધ્યાન કરવામાં વિશેષ કાળજી રાખવી. બીજું, ધ્યાન કરતા થાકે ત્યારે ભગવાનના નામનો અષ્ટાક્ષર મંત્રનો જપ કરે અને તે જપને કરતો થાકે ત્યારે વળી તે ભક્ત ભગવાનનું ધ્યાન કરે. આ પ્રમાણે આગ્રાવાળાએ ભગવાન પોતાની મૂર્તિઓનું સાક્ષાત દર્શન આપે છે અને ભગવાનની મૂર્તિને વિશે ભક્તના ચિત્તનો નિરોધ થાય છે. ભાવાર્થ કે સર્વ યજ્ઞની જે ક્રિયાઓ વેદ તેમને કહી છે અને તે યજ્ઞ થકી પણ જપવા યોગ્ય એવા ભગવાનના મંત્ર છે તે અધિક છે અને તે મંત્ર થકી પણ જ્ઞાન જે ભગવાનના મહાત્માને જાણવું તે અધિક છે. અને માયિક પદાર્થના પ્રસંગને કરીને થયો તે પદાર્થને વિશે રાગ તેને રહિત એવું ધ્યાન તે જ્ઞાન થકી પણ અધિક છે. એવા ધ્યાનની પ્રાપ્તિ થઈ અનાદિક સ્થિત એવું જે ભગવાનનું સ્વરૂપ તેની પ્રાપ્તિ થાય છે. કહેતા ભગવાનની મૂર્તિ સાક્ષાત દેખાય છે અને તેને મૂર્તિને વિશે ધ્યાનના કરનારાના ચિત્તનો નિરોધ થાય છે. એ ધ્યાનનું પ્રયોજન છે અને ફળ પણ એ જ છે. ભગવાનના ભક્તને જ્યારે ભગવાનના સ્વરૂપનું ધ્યાન કરવું ત્યારે ઉદ્રેવ રહિત શુદ્ધ સ્થાનકને વિશે શુદ્ધ આસન ઉપર સ્વસ્તિક આસનને પૂર્વમુખ અથવા ઉત્તરમુખ બેસીને ઉસંગને વિશે ખોળામાં 2 હસ્તક 2 હાથ ધારણ કરી નાસિકાગ્ર એ 2 નેત્રની વૃત્તિને રાખીને સ્થિત કરીને પ્રથમ આત્મવિચાર કરવો. સ્થૂળ સૂક્ષ્મ કારણ એ 3 દેહ તથા જાગ્રત સ્વપ્ન સુષુપ્તિ આ 3 અવસ્થા થકી પૃથક એટલે જુદો ચૈતન્ય હું આત્મા છું અને હું માયિકાકાર નથી, જુદો છું કહેતા દેહ દુઃખરૂપ છે અને આત્મામાં સુખરૂપ છે. દેહ નાશવંત છે અને આત્મા અવિનાશી છે. દેહ જળ છે અને હું ચૈતન્ય છું. આ પ્રમાણે 3 દેહથી નોખો આત્મા માની 3 દેહને 3 અવસ્થાઓનો પ્રલય કરવો. શ્રીજી મહારાજના 2 ચણા વિનાના તાલા અતિશય રક્ત એટલે લાલ છે, અતિશય કોમળ છે. જાણે કમળ હોય નહીં શું, જાણે નવલ પલ્લવ હોય નહીં શું, જાણે અલતો હોય નહીં શું. શ્રીજી મહારાજના જમણા કમળને વિશે 9 ચિહ્ન છે. સ્વસ્તિક, જવ, જંબુ, ધ્વજ, અંકુશ, અંબુજ, અષ્ટકોણ, વ્રજ અને ઉદ્ધવ રેખા. આ પ્રમાણે 9 ચિહ્નો છે. શ્રીજી મહારાજના બંને ચરણ વિધમાં 16 ચિહ્ન છે. એ સામુદ્રિક શાસ્ત્રમાં જણાવે છે
તે લક્ષણોથી યુક્ત છે અને એ ચિહ્ન વિશે શ્રી હરિ વાક્ય સુધા સિંધુમાં શ્રી હરિ ધ્યાનસ્થ ભાસ્કરમાં કહ્યું છે. જમણા પગના તળામાં અંગૂઠાના તળ ઉપર ઉધ્વરેખાએ મળતું એ મનોહર જવ એટલે યવ એટલે જવનું ચિહ્ન છે. તે જમણા પગના તાળમાં ઉધ્વરેખાની બંને બાજુએ કમળ, અંકુશ, ધ્વજ, વ્રજ અને જંબુક ફળ સ્વસ્તિક ચિહ્ન છે. અને ડાભા પાતળમાં ફણાની સમીપે એક વ્યોમનું ચિહ્ન છે. ઉધ્વરેખાઓને અડીને રહ્યું છે. તે ડાભા પાતળમાં બીજા પણ ધનુષ, કળશ, મળસ, ત્રિકોણ, ગોફળ અને ચંદ્રના ચિહ્ન છે. આ સમુદ્રિક શાસ્ત્રોમાં કરેલા ઉત્તમ લક્ષણોથી યુક્ત છે. પ્રત્યક્ષ અંગો અને આકૃતિની જે એવા શ્રીહરિના ચિહ્નો આ પ્રમાણે કયા છે, જે ચિહ્નો ધ્યાન કરતા ચિંતન કરવા. શ્રીજી મહારાજે 2 ચરણવિદ્યમાં 2 ઉધ્વરેખા છે. તે ચરણના અંગૂઠા અને આગળીઓના જે નખ તે તો ઉપડતા છે અને તેજસ્વી છે. રક્ત છે ને 2 ચરણમાં અંગૂઠાના સમીપની આગળીઓના તળમાં ચાખડીઓના ઘસારાના ચિહ્ન છે. તે સર્વ અંગૂઠા આગળીઓના તળમાં સૂક્ષ્મ રોમના ચિહ્ન છે ને 2 ચરણ કમળના ફણા ઉપડતા છે. તે ચરણના લંક અતિશય સુંદર છે. 2 ચરણની 2 પીનીઓ તે ગોળ લાલ અને કોમળ છે. અને તે 2 ચરણના બહારના 2 ગુલ્ફ એટલે ઘૂંટી તેને સમીપે 2 આસનના ઘસારાના ચિહ્ન છે. 2 ચરણના કાંડા અતિશય શુભામાન છે, કોમળ છે. 2 ચરણની પિંડીઓ 2 નલીઓ એટલે ગોળ સુંદર મનોહર છે. તે ઉપર ચડતે ચડતે સ્થૂળ અને કોમળ છે. બીજું અતિશય ગોળ શુભાયમાન છે. 2 સાતળ તે તો જાણીએ કેળના સ્તંભ હોય નહીં શું એવા કોમળ મનોહર છે. 2 કટિત તે અતિશય શુભાયમાન સ્થૂળ અને કોમળ છે. ઉર એટલે પેટ તે તો પીપલના પાનના આકાર છે અને પોયણના પત્ર સરખું અતિ શીતળ અને કોમળ મનોહર છે. ઉદરને વિશે ગોળ, ઊંડી અને ગંભીર એવી નાભી અતિ શોભાયમાન છે. ઉદરને વિશે અતિશય સુંદર અને મનોહર એવી ત્રિબળ 3 બળ અતિશય શોભાયમાન છે. શ્રીજી મહારાજના હૃદય એટલે છાતીને વિશે શ્રીવસ્તનું રોમનું ચિહ્ન છે. અને શ્રીહરિના અતિશય મનોહર 2 સ્તંભ શોભાયમાનને તેને 4 કોર રોમાન ચિહ્ન છે. શ્રીહરિની છાતી વિશાળ ઉપરથી અને તેજસ્વી છે અને છાતી વચ્ચે અદ્રચન આકારે 5 તત્વ પહોળું અને જરાક રત્ન લાલ જેવું ચિહ્ન છે. શ્રીહરિના 2 ભુજદંત એટલે હાથ તે જાનું એટલે ટીચણ અને પર્યંત દિલ એટલે લાંબા છે અને પુસ્તક એટલે જાડા એવા અતિશય શોભાયમાન મનોહર છે. અને 2 ભુજર જંદ એટલે અતિ બળવાન છે અને 2 બાહુ તે વિશે સાપાના 2 ચિહ્ન છે. અને 2 કોળીઓ શ્યામને એવી શોભાયમાન મનોહર છે. અને 2 હાથના કાંડા ઉપર હાથ અસુ ઊંચા 2 સાપના ચિહ્ન છે. તે 2 હાથના 2 કાંડા અતિશય શોભાયમાન મનોહર કોમળ બળવાન છે. 2 હાથની આગળીઓ રક્ત કોમળ અને મનોહર છે. 2 હાથની આગળને અંગૂઠા રક્ત કોમળ અને મનોહર છે. 2 આંગળીઓના શ્યામ રેખાઓ છે અને 2 હાથના અંગૂઠા આંગળીઓના જળ સ્મુષ્મ રોમ અને ચિહ્ન છે. અને અંશ તે પુષ્ટ એટલે જાડા છે.
શ્રીહરિના 2 પુષ્ટ તે અતિશય કોમળ અને મનોહર અને શોભાયમાન છે. અને શ્રીહરિના કરોડો તે અતિશય શોભાયમાન છે. અને શ્રીહરિને કંઠ તે તો કમસિંહ સરખો છે અને તે શંખના આકારે તીબડી યુક્ત અતિશય મનોહર છે. આ બધા બોલો કે પછી ઓલમોસ્ટ પતી જવા જાય. શ્રીહરિના 2 પુસ્તક તે અતિશય કોમળ અને મનોહર શોભાયમાન છે. શ્રીહરિનો કરોડો તે અતિશય શોભાયમાન છે. શ્રીહરિનો કંઠ તે તો કંબુસ એટલે શંખ સરખો છે અને શંખના આકારે ટિવલકીએ યુક્ત અતિશય મનોહર છે. શ્રીહરિની ચિંબુક એટલે હરપચી જાણી મણી હોય નહીં શું એવી અતિશય સુંદર છે. શ્રીહરિના અધળ એટલે 2 હોઠ જાણે બિંબ ફળ હોય ને નહીં શું એવા રક્તલાલ છે. શ્રીહરિના દાંતની જે આવડી તે તો જાણે કુંદ કુસુમની નીકળીઓ હોય નહીં શું અને જાણે મોતિયાની પંક્તિ હોય નહીં શું એવી અતિશય ધનની પંક્તિ મનોહર શોભાયમાન છે. શ્રીહરિની જીયા એટલે જીભ જાણે કોમળ પાંખડી હોય નહીં શું એવી રક્તલાલ છે. શ્રીહરિના અંત એટલે હોઠ ઉપર શ્મશુના રોમાંચ ચિહ્ન છે. શ્રીહરિની નાસિકા એટલે નાક જાણે દીપની શિખા હોય નહીં શું જાણે સુખની ચંચુ હોય નહીં શું એવી અતિશય શોભાયમાન મનોહર છે. શ્રીહરિના 2 કોમળ એટલે ગાલ પુષ્ટ અને ગોળ શોભાયમાન મનોહર છે. તેવા જમણા કપોળમાં નાસિકાને સમીપે શ્યામ બિંદુનું ચિહ્ન છે. શ્રીહરિના 2 કર્ણ એટલે કાન તે તો જાણે જલેબીના ડૂંડ હોય નહીં શું એવા શોભાયમાન છે. તેમાં ડાભા કર્ણ એટલે કાનને વિશે શ્યામ બિંદુનું ચિહ્ન છે. શ્રીહરિના બંને નેત્ર આંખ તે જાણે કમળની પાંખડીઓ હોય નહીં શું એવા રક્તલાલ છે. જાણે ખંચન પક્ષી હોય નહીં શું એવા ચંચળને કરુણાયુક્ત મનોહર એવા દર્શનીય શાંત અનુપમ અને સુખકારી છે. ને બંને નેત્રની ઉપર અને નીચે પાસણો જીવ ઝીણી ઝીણી કરચલીઓ પડે છે. ને બંને પુટિકાઓ તે શ્યામ છે. તે કકડીને મનોહર એવા શોભાયમાન સુંદર અનુભવ છે. શ્રીહરિનું ભાલ કપાળ તે અતિશય વિશાળ દિગને ઉપડતું તેજસ્વી છે. તે ભાલને વિશે તિલકને આકારે ઊભી 2 રેખાઓ છે અને આડી 3 રેખાઓ છે. તે સુંદર કેસર તિલક કુમકુમના ચંદ્રકે રહિત જેને વિશે રહ્યું છે એવું શ્રીહરિનું ભાલ સદા ધ્યાન કરવા યોગ્ય છે. શ્રીહરિનું મસ્તક અતિશય શોભાયમાન મનોહર અને અનુપમ સદા ગાન કરવા યોગ્ય છે અને ધ્યાન કરવા યોગ્ય છે. અને તે મસ્તકને મધ્યે સુંદર શિખા છે. તે અતિશય મનોહર ચિહ્ન કરવા યોગ્ય છે અને શિખાની નીચે લંકેયુક્ત ને મનોહર એવું કંધરા છે અને તે અનુપમ અતિશય શોભાયમાન છે. પછી આખી મૂર્તિનું ધ્યાન કરવું તે મૂર્તિમાંથી ખૂબ જ શીતળ શાંત અને પ્રકાશમાન મૂર્તિનું ધ્યાન કરવું. આવી રીતે પોતાના આત્માને અક્ષર બ્રહ્મની સાથે એકતા કરીને ધ્યાન કરવું. જે નદીઓ ગણેશિયા મહારાજને આજે જેવું આખું ધ્યાન કરવાનું જ છે. એટલે આપણને સ્વામીએ શીખવાડશે ધ્યાન કઈ રીતે કરવું. અને આજે પણ એ જ વાત કીડી આપણને કહી તો આપણે પ્રાયથી ધ્યાન કરવું. ગણેશિયા મહારાજ સરસ. હવે આપણે એક ભજન લઈશું. ભરતભાઈ આપણે ભજન કરાવશે. પર્વતભાઈ માનસિક કરતા હતા ને ત્યારે કહેવાય છે કે કામ કરતાં કરતાં માનસિક કરતા હતા અને જોડેવાળા સાથીએ ગોદો માર્યો તો એમાંથી માનસીમાં એમને દહીંનો રોટલો પડી ગયા એમ.
કામ કરતાં કરતાં. પણ આપણે તો આવી રીતે જો ધ્યાન કરીએ તો પરોશભાઈની જેમ આપણે કરીએ તો આપણું કામ થાય. બરાબર. હરે કૃષ્ણ મહારાજની જય. કથા મોડો પડ્યો પણ આજ મુકેશભાઈ અમારા તો કથા ભરાઈ ગઈ. સંગીત સરસ ધ્યાન થયું, ચિંતન આનંદ થયો. હરે હરે કૃષ્ણ અહીંયાનો મારે હાર છે જીઓ, જોઈને જીવું છું સુંદર મૂર્તિ રે. હે હરે કૃષ્ણ હૈયાનો મારે હાર છે જીઓ, જોઈને જીવું છું સુંદર મૂર્તિ રે. હરે કૃષ્ણ હરે હરે કૃષ્ણ હરે હરે કૃષ્ણ હૈયાનો મારે હાર છે જીઓ, જોઈને જીવું છું સુંદર મૂર્તિ રે. હે હરે કૃષ્ણ હૈયાનો મારે હાર છે જીઓ, જોઈને જીવું છું સુંદર મૂર્તિ રે. મારા નૈણા તણો શણગાર છે જીઓ, અડગો ના મેલું હવે ઉરતી રે. હે મારા નૈણા તણો શણગાર છે જીઓ, અડગો ન મેલું હવે ઉરતી રે. હરે કૃષ્ણ હૈયાનો મારે હાર છે જીઓ, જોઈને જીવું છું સુંદર મૂર્તિ રે. હે હરે કૃષ્ણ હૈયાનો મારે હાર છે જીઓ, જોઈને જીવું છું સુંદર મૂર્તિ રે. મારું ચિતડું 94 એની ચાલમાં, હારે મારું ચિતડું 94 એની ચાલમાં. હરે મારું ચિતડું મારું ચિતડું 94 એની ચાલમાં. હારે મારું ચિતડું 94 એની ચાલમાં. હરે હું તો વસઈ છું એના વાલમાં જીઓ, જોઈને જીવું છું સુંદર મૂર્તિ રે. હે હરે કૃષ્ણ હૈયાનો મારે હાર છે જીઓ, જોઈને જીવું છું સુંદર મૂર્તિ રે. હરે કૃષ્ણ હરે હરે કૃષ્ણ હરે હરે કૃષ્ણ હૈયાનો મારે હાર છે જીઓ, જોઈને જીવું છું સુંદર મૂર્તિ રે. હરે કૃષ્ણ હૈયાનો મારે હાર છે જીઓ, જોઈને જીવું છું સુંદર મૂર્તિ રે. મારા ઉરમાં ખૂત્યો છેડો પાગનો, હારે મારા ઉરમાં ખૂત્યો છે છેડો પાગનો. અરે મારા ઉરમાં ખૂત્યો છેડો પાગનો. હારે મારા ઉરમાં ખૂત્યો છે છેડો પાગનો. હારે વાર પાર નહીં રે મારા ભાગ્યનો જીઓ, જોઈને જીવું છું સુંદર મૂર્તિ રે. હે હરે કૃષ્ણ હૈયાનો મારે હાર છે જીઓ, જોઈને જીવું છું સુંદર મૂર્તિ રે. હરે કૃષ્ણ હૈયાનો મારે હાર છે જીઓ, જોઈને જીવું છું સુંદર મૂર્તિ રે. હે હરે કૃષ્ણ હૈયાનો મારે હાર છે જીઓ, જોઈને જીવું છું સુંદર મૂર્તિ રે. હું તો દાસી છું કૃપા નિદાનની. હે હારે હું તો દાસી છું કૃપા નિદાનની. હારે હું તો દાસી છું, હું તો દાસી છું કૃપા નિદાનની. હે હારે હું તો દાસી છું કૃપા નિદાનની. હારે મને ચાવીને આપી બીડી પાનની જીઓ, જોઈને જીવું છું સુંદર મૂર્તિ રે. હે હરે કૃષ્ણ હૈયાનો મારે હાર છે જીઓ, જોઈને જીવું છું સુંદર મૂર્તિ રે. હરે કૃષ્ણ હૈયાનો મારે હાર છે જીઓ, જોઈને જીવું છું સુંદર મૂર્તિ રે. હે હરે કૃષ્ણ હૈયાનો મારે હાર છે જીઓ, જોઈને જીવું છું સુંદર મૂર્તિ. હારે દયા હેતનો ભર્યો છે અલ બેલડો. 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 હે
હરે પ્રેમાનંદનો વાલો રંગ છેલડો જીહો જોઈને જીવું છું સુંદર મૂર્તિ રે. હરે કૃષ્ણ હૈયાનો મારે હાર છે જીહો જોઈને જીવું છું સુંદર મૂર્તિ. હરે કૃષ્ણ હૈયાનો મારે હાર છે જીઓ જોઈને જીવું છું સુંદર મૂર્તિ રે. હરે કૃષ્ણ હૈયાનો મારે હાર છે જીઓ જોઈને જીવું છું સુંદર મૂર્તિ રે. હરે કૃષ્ણ હૈયાનો મારે હાર છે જીઓ જોઈને જીવું છું સુંદર મૂર્તિ. હરે કૃષ્ણ હૈયાનો મારે હાર છે જીઓ જોઈને જીવું છું સુંદર મૂર્તિ રે. હરે કૃષ્ણ મહારાજની જય. વાલા ભક્તો, મોટા સ્વામીએ શ્રી ઉપદેશ અમૃતમાં વાત કરી કે મહારાજ એકવાર વન વિચરણ કરતા ત્યારે ઝાડ નીચે બેઠા, મદારી બેઠો છે અને ત્યાં મહારાજ પહોંચ્યા અને મદારીને કહે તું અમને ખેલ બતાય એમ તો તારું સારું થશે. મદારી કે બાબા આવવાને શું આની પાસે શું મળવાનું છે મને? મદારી કે મને ખેલવો આવડતા નથી. મહારાજે 2-3 વાર કીધું કે તું બતાય તો સારું એમ. એટલે આ બાવાને એમ લાગ્યું કે જો નહીં બતાવ તો આ બામણ કામણ ટૂંગણીવાળો હશે તો મારું બગાડી કાઢશે. એટલે મદારીએ 2-4 ખેલ બતાવ્યા. મહારાજે કીધું કે ના બધાએ હરખી હજુ વધારે બતાય એમ. તા કે ના મને તો બસ આટલા જ ખેલ કરતા આવડે છે. પછી મહારાજે ચપટી વજાડીને મદારીને અક્ષરધામમાં મોકલી દીધો. અને ત્યાં તો એટલું બધું સુખ હતું કે સુખ 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 સુખનો નહીં પાર, એટલું બધું સુખ હતું. અને મદારીને તો ત્યાં જ આવતું, પણ મહારાજે ચપટી વગાડી તે 5 મિનિટમાં પાછો આવી ગયો. મહારાજને કે મહારાજ મને ત્યાં રાખો તો ને કહે છે એમ, ત્યાં બહુ સુખ હતું, અહીં તો કાંઈ કશું જ નથી કહે છે એમ. મહારાજે કીધું કે ત્યાં અમને કીધું, મેં તો કીધું કે તો અમને બરાબર તારો ખેલ બતાય, પણ ત્યાં બતાવ્યા નહીં એટલે તને કેમનો રાખો એમ. આટલો જ બતાવ્યો તો એટલું રાખ્યો તને એમ. તા કે હવે તમે બતાવો એમ. તો મહારાજ કે રહીના ભાવ તો રાતે ગયા ત્યારે કીધું તારે બતાવ્યા નહીં. એના પરથી મોટા સ્વામી કહેવા માગે કે આવો મનુષ્ય દેહ મળ્યો અને આપણે પંચેન્દ્રિયોના પંચ વિષયના કાબૂમાં રાખી અને મહારાજ કે એમ પ્રમાણે કરીએ અને તો આપણને અક્ષરધામનું સુખ મહારાજ આપે એમ કહેવા સ્વામી માગે છે. તો આપણે એવી રીતે રહીશું તો કામ થશે. હવે આપણને સ્વામી આપણા નિયમની જે વાતો છે એ વિરલ આપણને વાતો કરશે. મહારાજની અનિશ્ચિત આજ્ઞા ઉપાસના ફેર પડ્યા વગર દેવ આચાર્ય સંત હરિભક્ત સત્સંગની સેવાનો લાભ લેવો. સાથે મહારાજનું ધ્યાન, ભજન, કથા વાર્તા, સમયા ઉત્સવ, સત્સંગ શિબિરો આદિનો લાભ લેવો. હાલમાં કળિયુગમાં મહારાજે ખભે બેસાડેલા ચિત્રગુપ્તને કોઈ ગમતું નથી. આપણે આ તો મહારાજ જ મુખ્ય છે. છતાં પણ મહારાજના અંતર્યામીપણાના અવગણના કરી એકાંતમાં આજ્ઞા લોભ ઘણા કરતા હોય છે. પણ મહારાજે આધુનિક યુગમાં એવા મશીન દરેક જગ્યાએ મૂક્યા હોય કે તમને એમ થાય કે અહીં કોઈ નથી, પણ મશીન બધું દેખાતું હોય. તથા મોબાઈલ ફોન આદિ વાતમાં કરતા હોય તેમ વિચારે બીજું કોઈ સાંભળતું નથી, પણ મોબાઈલ ફોન આદિમાં પણ વાતો સંગ્રહ થાય છે. માટે ખ્યાલ રાખજો. હરિભક્તોએ દરેક દિવાળી કાગળમાં વર્તવાની રીત પણ લખી છે. હરિભક્તોએ કથા વાર્તામાં લૌકિક વાતો કરવી નહીં, પણ ભગવાનની જ ખાસ કરીને સ્વામિનારાયણ ભગવાનની તથા તેના 30 લક્ષણયુક્ત સાચા સંત ભક્તો આચાર્યની વાત કરી, પણ પરોક્ષની વાતોમાં દાખલા દ્રષ્ટાંત બહુ લેવા નહીં
કીર્તન બને ત્યાં સુધી નંદ સંતો બનાવેલા જ ગાવા. ઘનશ્યામ મહારાજની જય. એ સમય આવી રીતે આપણે રહીશું થઈ જશે. એની વેવાલા ભક્તો આપણે એક ધૂન બોલાવવાની છે. રાજુભાઈનો સોમવારથી જોબ નવી ચાલુ થાય છે. મહાદેવ પ્રાર્થના કરીએ ખૂબ તને મને તને ખૂબ સુખી છે, ખૂબ સુખી થાય, ખૂબ સત્સંગમાં સેવા કરે એવી મહાદેવ પ્રણવમાં સ્વામીને ચરણમાં પ્રાર્થના કરશું. સાથે સાથે આજે લોપાની બર્થડે છે. સત્સંગમાં એણે ખૂબ સેવા આપણા અહીં ક્લિવલેન્ડમાંથી ત્યારે કરતી હતી અને અત્યારે ન્યુયોર્કમાં પણ કરે છે. ભગવાનને ખૂબ પ્રાર્થના કરીએ, ખૂબ સુખી થાય, ખૂબ ભજન ભક્તિ કરે અને મહારાજ સ્વામીનું રાજીપો લે. અને આ વીકમાં આપણે સિદ્ધાર્થને અવિનાશના ડેડને ઓપરેશન કરાવ્યું હરણિયાનું મુકુંદભાઈને. આજે પ્રાર્થના કરી એમને ફેસ્ટ રિકવરી કરી આપે અને સત્સંગમાં ખૂબ ભજન ભક્તિ કરતા સેવા કરતા થઈ જાય. ભગવાનના ચરણોમાં પ્રાર્થના સાથે સુરેશ કાકા આપણને ધૂન કરાવશે. સ્વામિનારાયણ 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 સ્વામિનારાયણ
સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ શ્રી સ્વામિનારાયણ ભગવાનની જય. હરિવર મારે હાથે જમાડું, હરિવર મારે હાથે જમાડું, સુંદર લાડુ સાકરિયા તમે જમો જમો ને મરથા કર્યા તમે જમો જમો ને મારા ઠાકરિયા તમે જમો જમો ને મરથા કર્યા તમે જમો જમો ને મારા ઠાકરિયા હરિવર મારે હરિવર મારે હાથે જમાડું, હરિવર મારે હાથે જમાડું, સુંદર લાડુ સાકરિયા તમે જમો જમો ને મરઠા કર્યા તમે જમો જમો ને મારા ઠાકરિયા હો પેંડા બરફી ખાજા જલેબી પેંડા બરફી ખાજા જલેબી પેંડા બરફી ખાજા જલેબી પેંડા બરફી ખાજા જલેબી मरकी में सुबह में घेवरिया मरकी में सुबने घेवरिया शीरो पूरी कन सार हरीशुं शीरो पूरी कन सार हरीशो शीरो पूरी कन सार हरीशुं शीरो पूरी कंसार हरीशो बिरंज जमो काना बिरंज जमो काना बिरंज जमो काना केसरिया तमे जमो जमो ने मराठा करिया तमे जमो जमो ने मराठा करिया हो तमे जमो जमो ने मराठा करिया हो तमे जमो जमो ने मराठा करिया हो भजिया वड़ा तळ्या છે પાપડ ભજીયા વડા તળ્યા છે પાપડ ભજીયા વડા ઓઢી ઉપરની રે રેશમી કોને વાલે આવે જમવા રે ચાકડીએ ચડી ચાલે માથું પરણી રે ઓઢી બેસે જમવા કાન ઉગાડા રે રાખે મુજને જમવા જમતા ડાબા રે પગની પલાઠી વાળી તે પર ડાબો રે કર્મે લેવન માણી જમણા પગને રે પ્રેમી ઉમો શામ તે પર જમણો રે કર્મે લે સુખધામ રૂડી રીતે રે જમે દેવના દેવ વારે વારે રે પાણી પીધાની ટેવ જણ સ્વાધુ રે જણાય જમતા જમતા પાસે હરિજન બેઠા હોય મન ગમતા તેમને આપી રે પછી પોતે જમે
ભજીયા વડા તળ્યા છે પાપડ ભજીયા વડા તળ્યા છે પાપડ મીઠું જીરું નાખીને મરિયા મીઠું જીરું નાખીને મરિયા શાક પાક સુંદર વર જમજો 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 રાયતણા સુંદર રાયતણા સુંદર રાયતણા સુંદર દહીંવડિયા તમે જમો જમો ને મારા ઠાકરિયા તમે જમો જમો ને મારા ઠાકરિયા હો તમે જમો જમો ને મારા ઠાકરિયા તમે જમો જમો ને મારા જમો મારે હો હરિવર મારે હાથે જમાડું હરિવર મારે હાથે જમાડું હરિવર મારે હાથે જમાડું હરિવર મારે હાથે જમાડું સુંદર લાડુ સાકરિયા તમે જમો જમો ને મારા ઠાકરિયા 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 આંબા મોરનો ભાત અનુપમ આંબા મોરનો ભાત અનુપમ આંબા મોરનો ભાત અનુપમ આંબા મોરનો ભાત અનુપમ दूध साकर जमो गिरधरिया दूध साकर जमो गिरधरिया वधित प्रेमानंद ने आपो वधित प्रेमानंद ने आपो धर्म कुंवर रंग धर्म कुंवर रंग धर्म कुंवर रंग ना भरिया तमे जमो जमो ने मारा ठाकरिया तमे जमो जमो ने मारा ठाकरिया तमे जमो जमो ने मारा ठाकरिया तमे जमो जमो ने मारा ठाकरिया
ચડું કરો લાવું જર જારી રે ઇલાયચી લવિંગ સોપારી રે પાન બીડી બનાવી સારી રે જમુને તાળ જીવન જવારી રે પાન બીડી બનાવી સારી રે જમુન થાળ જીવન જમવારી રે મુખવાસ મન ગમતા લઈને મુખવાસ મન ગમતા લઈને રે પ્રસાદી તાળ તણી પ્રસાદી તાળ તણી દઈને રે ગુમાનંદ કહે રાજી થઈને રે જમુને તાળ જીવન જવારી રે ભૂમાનંદ કહે રાજી થઈને રે જમુન થાળ જીવન જમવારી લેતા જાઓ રે સાવરિયા બીડી પાનન કી લેતા જાઓ રે સાવરિયા બીડી પાનન કી બીડી પાનન કી મન ભાવન કી બીડી પાનન કી મન ભાવન કી લેતા જાઓ રે સાવરિયા બીડી પાનન કી લેતા જાઓ રે સાવરિયા બીડી પાનન કી કા તો ચુનો વાળી લવિંગ સોપારી કાથો ચૂનો વરી લવિંગ સોપારી એલચી મંગાવો મોલતાનન કી લેતા જાઓ રે સાવરિયા બીડી પાનન કી લેતા જાઓ રે સાવરિયા બીડી પાનન કી એક એક બીડી મોરે સાસુ નણંદ કી એક એક બીડી મોરી સાસુ નણંદ કી दूसरी बीड़ी मोरे लालन की लेता जाओ रे सावरिया बीड़ी पानन की लेता जाओ रे सावरिया बीड़ी पानन की आવો શ્રી હરિ કૃષ્ણ પાઠ બેસારો આવો શ્રી હરિ કૃષ્ણ પાઠે બેસારો પાજી કે લાવો સારી લેનન કી લેતા જાઓ રે સાવરિયા બીડી પાનન કી લેતા જાઓ રે સાવરિયા બીડી પાનન કી પ્રેમાનંદ કહે આપો પ્રસાદી પ્રેમાનંદ કહે આપો પ્રસાદી આપો પ્રસાદી અમને આપો પ્રસાદી આપો પ્રસાદી અમને આપો પ્રસાદી પ્રેમાનંદ કહે આપો પ્રસાદી પ્રેમાનંદ કહે આપો પ્રસાદી એટલી અરજ તોરે દાસન કી લેતા જાઓ રે સાવરિયા બીડી પાનન કી લેતા જાઓ રે સાવરિયા બીડી પાનન કી રિયાન અવિનાશનો ભાણિયો છે, એને એક દવા ચાલુ કરવાની છે, તો ભક્તો ભગવાનને આપણે પ્રાર્થના કરીએ એનું એ ક્વોલિફાય થાય અને એનું ભગવાન જલ્દી સારું કરે અને ભગવાન એને ખૂબ ભક્તિ ભજન સત્સંગનું બળ આપે, ભગવાનની ચરણોના સેવાની અંદર એ ભગવાનની સેવામાં કાયમ રહે, ભગવાનનું ખૂબ ભજન ભક્તિ કરે, સત્સંગ કરે અને ઘણા લોકોને સત્સંગ કરાવે, એ ભગવાનને પ્રાર્થના. એ તો કહી દીધું માગી સરસ કહે છે કે ઓલા હતા ને આપણે મોટા સમયે વાત કરી કે હોલી ઝાડ પર બેઠા હતા અને નીચેથી સરપ આવતો, પારથી બાણ તાકીને બેઠો હતો અને ઉપરથી સિંચાળો એમ પકડવા માટે તૈયાર હતા. એમ તો હોલાવલીએ શું કર્યું કે ભગવાનની પ્રાર્થના કરી તો કહેવાય છે કે ઝાડની નીચેથી સરપ નીકળ્યો અને પાળથી ન કરડ્યો તે બાણ આડું ફાટ્યું, તે બાણ હુલાવલીને ન લાગતા સીધું સિંચાણને લાગ્યું. તો ભગવાનનું ભજન કરે તો કામ થઈ જાય. તો આના માટે પ્રાર્થના કરી કે આને ખૂબ સારું થઈ જાય અને એનું જીવન રૂડું કરે ભગવાનના ચરણોમાં સ્વામી પ્રાર્થના તો લઈશું. લે સ્વામિનારાયણ 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 હે સ્વામિનારાયણ 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 ઓ સ્વામિનારાયણ 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 સ્વામિનારાયણ
સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ ઓ સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ એ સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ ઓ સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ એ સ્વામિનારાયણ 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 ઘનશ્યામ મહારાજની જય જય સદ્ગુરુ સ્વામી પ્રભુ જય સદ્ગુરુ સ્વામી સહજાનંદ દયાળુ સહજાનંદ દયાળુ બળવંત બહુનામી પ્રભુ જય સદ્ગુરુ સ્વામી ચરણ સરોજ તમારા વાંધુ કરજો પ્રભુ વાંધુ કરજો ચરણે શ્રી સદયાથી
नारायण नर भ्राता द्विज कुल तनु धारी प्रभु द्विज कुल तनु धारी पतित उधार्य पामर पतित उधार्य अगणित नर नारी प्रभु जय सद्गुरु स्वामी नित्यानौतम लीला करता विनाश प्रभु करता अड़सठ दर्शन करते प्रभु जे दर्शन करते कार करम दे छोटे कार करम दे छोटे कुटुंब सहित तरते प्रभु जय सद्गुरु स्वामी आयवसर करुणानिधि करुणा बहु कीधी भले करुणा बहु कीधी मुक्तानंद कहे मुक्ति मुक्तानंद कहे मुक्ति सुगम करी सीधी जय सद्गुरु स्वामी जय सद्गुरु स्वामी प्रभु जय सद्गुरु स्वामी सहजानंद दयालु सहजानंद दयालु बड़वंत बहुनामी जय सद्गुरु स्वामी राम कृष्ण गोविंद जय जय गोविंद हरे राम गोविंद जय जय गोविंद नारायण हरे श्रीमन्नारायण हरे श्रीमन्नारायण हरे श्रीमन्नारायण हरे कृष्ण देव हरे जय जय कृष्ण देव हरे जय जय कृष्ण हरे जय जय कृष्ण देव हरे वासुदेव हरे जय जय वासुदेव हरे जय जय वासुदेव हरे जय जय वासुदेव हरे वासुदेव गोविंद जय जय वासुदेव गोविंद जय जय वासुदेव गोविंद राधे गोविंद जय राधे गोविंद वृंदावन जय राधे गोविंद माधव मुकुंद जय माधव मुकुंद आनंद कौन जय माधव मुकुंद स्वामी नारायण 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 स्वामी नारायण
घनश्याम महाराजनी जय, कृष्ण महाराजनी जय, पूर्ण पुरुषोत्तम श्री स्वामीनारायण भगवान, नर नारायण देवनी जय, श्री लक्ष्मी नारायण देवन, श्री राधा कृष्ण देवन, श्री विघ्न विनायक देवनी जय, श्री कष्ट भंजन देवनी। सोने की छड़ी रुपए की मसाल, शरीर के जामा मोती की माला, काने गुंदर माथे मुगाट, हाले तिलक कमे कबाट के, बाए बाजूबान करे पोचकड़ा, हाथ में रूमाल है रे एमना हाथ, तेरे कंडोरो काने घड़ियाल, पगमा जांजर दसे आंगળી રે, એવા અક્ષરધામના અધિપતિ સર્વોપરી સર્વકર્તા સર્વકારણ ન કારણ અવતાર ન અવતારી દેવ રાજા ધીરાજ મહારાજ શિખંડા મહારાજ ગણી ખમા ગણી